Welcome back once again, children. Today we'll have physics part with chapters mechanical properties of solids and fluids. The first question, let us begin. An aluminium rod with Young's modulus 7 into 10 power 10 Newton per meter square undergoes elastic strain of 0.04%. The energy per unit volume stored in rod in SI unities. When an aluminium rod, when a metallic wire or rod is loaded, it gains some potential energy, elastic potential energy. It gets strained. The energy per unit volume that we have studied from NCERT is given by energy density half stress times strain, half stress times strain, or we have another formula, stress Young's modulus relation. Young's modulus equal to stress by strain. So stress is equal to Young's modulus into strain. So you can have half into y into strain square. So strain given, Young's modulus also given. Then we can directly use this formula. Stress can be written as y into strain, because Young's modulus y is equal to linear stress by linear strain. I am only writing stress by strain. Thus stress is equal to y into strain. So half into y into strain square, half times Young's modulus given 7 into 10 to the power 10, and strain, elastic strain 0.04%. 0.04%, don't forget to write 0.04 by 100. Don't forget to square it. This we can calculate like this. 7 by 2 into 10 to the power, here comes 10 to the power 10, multiplied by 4 square is 16 into 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power plus 4. So this minus 4 and this plus 10 cancels and plus 6 appears. Plus 6 by plus 4 becomes plus 2. So 56 into 10 to the power 2, that is 5600. Correct answer is option C. Hope that you are clear. Energy density is given by half stress strain, half into y into strain square. One more formula exists there, and do you remember that? Energy density can also be written as half. The strain you can rearrange by writing strain as stress by Young's modulus. So half stress square divided by Young's modulus. One more formula can be there. Also, energy density is nothing but energy per unit volume. Energy by volume. Energy density equal to energy by volume. Energy is half K delta L square divided by volume. Volume is area into delta L. And K is y a by L, where y Young's modulus, a area, and L length. K is the force constant. Okay. Anyway, I have explained all the related concepts also there. Second one, a wire of length L, radius R, clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, the length increases by L. So delta L, change in length is L. Another wire of same material, length 2L and radius 2R, pulled by force 2F, then increase in length is. Here, similar questions are asked frequently. Formula for Young's modulus, let us write. Young's modulus y equal to linear stress by linear strain. That can also be written as FL divided by A delta L. A stands for area of cross section. We have to write that in terms of radius. Area of cross section, as cross section is circular, pi r square. So FL by pi r square delta L. Here same material, another wire, same material means Young's modulus is a constant. Force different.
length different, right? Length different, radius different. So pi is only constant. So delta L proportional FL divided by R square. Okay, this proportionality is needed here. Delta L proportional FL by R square. That is delta L dash divided by delta L is equal to F dash L dash by R dash. Now reciprocal. FL divided by R square divided by. So inverse, we have to write inverse, right? That is delta L. Let us write delta L2 by delta L1. Okay, that is easy. Delta L2 by delta L1 is equal to F2 L2 R2. Then R1 square by F1 L1. Then what is F2? 2F L2 2L R2. R2 how much? 2R. But 2R whole square. R1 R F1 F L1 L. So F L R cancelled. We get 2 into 2 4. 4 by 4 equal to 1. That is delta L2 equal to delta L1. Delta L1 is small l. So correct answer is option C. Okay, this is the technical method, but we can directly get into the answer by writing this proportion alone. What happens to force? Force has become 2 times. Length has become 2 times. Radius also has become 2 times. So 2 square is 4. All gets cancelled. Delta L will remain same. Need not go for all these steps. So that is the easy method. Next one. Third one. The force required to stretch a wire of cross section 1 centimeter square into double its length. Formula for Young's modulus. Once again we can write Young's modulus equal to FL divided by A delta L. So Young's modulus equal to stretched to double its length. A wire was of initial length L. Now wire stretched to double its length so that its total length has now come down to 2L. So that the change in length or extension is also its true length. L is the true length. Delta L equal to L itself is the extended length. Then the total new length is 2 times. What do you mean by that? Delta L equal to L. It's very important concept. So delta L and L gets cancelled. Whenever a wire is stretched to double its length, delta L equal to L. So we can say Y equals F by A. So Young's modulus is numerically equal to the stress to double its length. When a wire is stretched to double its length, the stress developed in this wire while stretching is equal to the Young's modulus numerically. That's all. That's tested here. Force required to stretch the wire. Cross-sectional area to double its length will be. So force is equal to YA. Only that much. Young's modulus is given 2 into 10 to the power 11. See the units, SI units. Multiplied by area 1 into 10 to the power minus 4. Don't forget to convert the system of units. Centimeter square convert into meter square, multiply by 10 to the power minus 4. So 2 into 10 to the power 7. Option C will be the right choice. Next one. Question number 4. A wire of length L, capital L, is hanging from fixed support. Length changes from L1 to L2 when masses 1 kilo and 2 kilo are suspended respectively from its free ends. Then the true length L is equal to. Here it uses Hooke's law. When we have a wire at the end of which a mass M1 hang, the extension produced when that mass is hang, extension proportional to the load. Load is equal to force is equal to Kx, F is equal to Kx, F is equal to K delta L. K is the proportionality constant, so load proportional to extension. Here load is M1. So M1 proportional to extension, delta L1. That is M1 proportional. What is delta L1? True length is L, extended length is L1. So the delta L1 extension is L1 minus L. Similarly, when the load M2 is hang, the new extension is delta L2
That can also be expressed as L2 minus L. Okay, we have to find the true length, which is L, or unstretched length, unloaded length, L, from this equation. For that, we solve these two by dividing and cross multiply. We write M1L2 minus M1L is equal to M2L1 minus M2L. Okay, as we have to find L, L terms can be taken as common. So this minus will go to the right side, becoming M1 minus M2 into L. M1 minus M2 into L, right? M1 minus M2 into L, and that is equal to M1L2. Here M1L2 appears. M2L1 on the other side, that comes to the left, and that becomes negative, minus M2L1. So true length can be written as L is equal to M1L2 minus M2L1 divided by M1 minus M2. Students, you by heard this as a shortcut, so need not spend any extra time for this much. That is M1L2 minus M2L1 by M1 minus M2. Okay, or M's in same order, M1 minus M2, M1 minus M2. But M1 multiplied by with the second length. Okay, M1L2 minus M2L1 divided by M1 minus M2. Okay, so what is M1? M1 1 into L2. That is written as L2 minus M2 2 L1 divided by M1 minus M2 1 minus 2. That is L2 minus 2L1 by minus 1. What do you mean by that? L is equal to 2L1 minus L2. 2L1 minus L2. So correct answer option C. 2L1 minus L2. Hope that you are clear. The principle employed is Hooke's law. Load proportional to extension. The next one. Two blocks of masses 3 kg and 5 kg are connected by a metal wire going over smooth pulley. The breaking stress of the metal is 24 by pi into 10 square Newton per meter square. What is the minimum radius of the wire? You know, it's a single fixed pulley system with two masses connected at the ends of inextensible massless string passing through the grooves of a frictionless massless pulley. Also, the system is called Atwood's machine. We know the methods to find the acceleration and tension in such cases. Acceleration of the blocks and tension at any point along the rope. Here, the concept used is partly that. The other one is that the concept of braking force. We have learned the formula for braking force. Braking force FB is given by braking stress times area. Braking force is equal to braking stress into area. What do you mean by that braking force? If the strings experience any tension which is more than this braking force, that string is likely to break. So the string, hanging string, likely to break when the tension at any instant is greater than the braking force. So braking force should have the value that is equal to the tension for getting the minimum radius. So for getting minimum radius, the braking force should be the tension. So tension is equal to sigma b into area. Tension formula we have learned. Tension for Atwood's machine 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g, and that is equal to braking stress times area pi r square. As it is tension, this radius is to be minimum, area is to be minimum. So the rope should have certain minimum area so that the string is not likely to break. Okay, braking stress, the expression for writing down this concept is like this: braking stress less than or equal to braking force less than or equal to braking stress into area. Okay, that means area should be greater than or equal to braking force by braking stress. Area should be greater than or equal to braking force by braking stress. That means the minimum area while finding that is equal to braking force by braking stress, and that formula is only explained written here, and braking force is given by the tension.
Braking force is equal to tension. Okay, here we have to find R minimum. Okay, that calculation is needed here. So what is that? R minimum equal to square root of R minimum equal to square root of 2 into M1 into M2, 5 into 3 into G, 10. G we have 10, it's given. Most of the questions they tell G 10. So 3 plus 5, 8. Okay, R minimum we need, I have written, made the square root divided by sigma B. Sigma B given, braking stress 24 by pi. So 24 by pi I am keeping numerator by pi into 10 square into 10 square. Then pi is also there, pi, that pi automatically gets cancelled. That is 5 into 2, 10, 10 into 2, 10, sorry, 10 into 10, 100, 100 cancels. This 3 and 24 comes here, 8 comes, so only 1 by 8 into 8, so 1 by 8 comes here, 1 by 8, okay, 1 by 8. 1 by 4 is 0.25, 1 by 4 is 0.25, so 1 by 8 is 0.125, that's 0.125 meter, that means 12.5 centimeter. So the correct answer is 12.5 centimeter. The calculation is also correct, you can check out. So here the concept used is that of Atwood's machine, also braking stress. Okay, minimum radius of the rope without being broken, R minimum equal to this formula, 2 M1 M2 G by M1 plus M2 divided by sigma B pi. By heard this one. Next, value of tension in a long thin metal wire has been changed from T1 to T2. The lengths of metal wire, two different values T1 and T2, L1 and L2. Actual length L1 is L is equal to T1 L2 minus T2 L1 by T1 minus T2. Okay, that we have learned just now. So option C should be the right answer. Earlier question. Same question repeated. Next one, cube of metal subjected to hydrostatic pressure 4 gigapascal. Giga means 10 power 9. Percentage change in length of side of the cube is close to. A cube of metal is submerged, maybe possibly submerged under large depth of water and is under a huge hydrostatic pressure of 4 gigapascal. Percentage change in the length of side of the cube. Okay, by listening to such a question, the ideas born into the mind are that about bulk modulus or hydraulic modulus. The formula for bulk modulus is bulk modulus is equal to minus of delta P divided by delta V by V. Okay, here minus of delta P. Delta P is the extra pressure. Hydrostatic pressure is the extra pressure here. When this cube, solid cube was above the surface of water, it was the atmospheric pressure exerted by it. But when it is taken to depth, അത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പ്രഷർ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഉണ്ടായി. ആ എക്സ്ട്രാ പ്രഷറാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ്, വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഉണ്ടായി. ആ എക്സ്ട്രാ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഈസ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ. സോ ദാറ്റ് ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ H rho G. If H is the depth of water, then V is the volume divided by delta V. Then delta V by V equals what? Minus delta V by V, let us write. Why? It's a fractional decrease in volume. Due to this extra pressure, volume of the cube decreases. Cube is squeezed from all sides by the extra pressure. So minus delta V by V equals minus delta V by V equal H rho G by B.
pressure by bulk modulus. So fractional decrease in volume is equal to extra pressure by bulk modulus. You by heart that. Fractional decrease in volume equal to extra pressure by bulk modulus. Let us solve it. Minus delta V by V equals H rho G by B. H how much? H rho G also, no problem. H rho G itself is given, extra pressure given, that is 4 into 10 power giga Pascal divided by bulk modulus 8 into 10 to the power 10, that is 4 by 8, 1 by 2. So 0.5 into 10 to the power minus 1, that is 0.05, that's a fraction. Multiply by 100, so 5%. That's a fractional change in volume. That's in option, but that is not the correct answer. Why? What is the percentage change in the length? So side is equal to V raised to 1 by 3. So delta A by A equal to percentage change in side is equal to 1 by 3 times percentage change in volume. 1 by 3 times delta V by V. So 5 by 3, 1.67. So the correct answer is option A. See, deliberately the attempt has been made to make you under pressure by writing 5. Many may have written wrong answer. So 2020 question, it's very important one. Calculations are also important. As shown in figure, forces of 10 to the power 5 Newton each are applied at opposite directions on the upper and lower faces of the cube of side 10 centimeter, shifting the upper face parallel to itself by 0.5 centimeter. If the side of another cube of same material, side is 20 centimeter, under similar conditions above, the displacement will be. In such a case, the concept of shear modulus is used. So we have completed Young's modulus concepts, bulk modulus concepts, and also now shear modulus. Let us try writing the formula for shear modulus, which is given by F L divided by A delta X. FL by A delta X. Shear stress by shear strain. As same material, shear modulus is constant. Under similar conditions mentioned above means force is also constant. Force is constant. That is delta X proportional to L by A. But applied opposite direction on upper and lower faces of a cube. Cube is a area. Whichever face due to symmetry area is L square. So 1L gets cancelled, so delta X proportional 1 by L. So only it's a typical comparison question, no need of any complexities. What has happened to L? L is side 10, now side 20. What happened to side? The width of the side has been doubled, 10 has become 20. So as side doubled, extension halved. So what was the old extension? Old extension was 0.5 centimeter. So the new extension will be exactly half of that. So 0.25 centimeter. So correct answer is 0.25 centimeter. Hope that you are clear. The next one is a square aluminum slab of side 60 centimeter and thickness 15 centimeter subjected to shearing force on its narrow face. Square aluminum slab of side 60 centimeter and thickness 15 centimeter. So let me create such a slab. This may be that slab, possibly side 60 centimeter and thickness only 1/4, that is 15 centimeter only. And this side is mentioned as 60 centimeter, 60 by 60, and this side is 50. Okay, right? Shear modulus is given. Now subjected to shearing force on its narrow face. Which is this narrow face? 60 into 60 is the broader face.
which is the narrow face. 60 into 60 is there, 15 into 60 is there, right? Then 15 into 60 is the narrow face, so this will be the narrow face. Okay, subjected to shearing force of 18 into 10 power 4 Newton on its narrow face, means parallel to the narrow face. Shearing force parallel to narrow face, so this force is along this line. So area, we should take area as 15 into 60 with proper units. Lower edge is riveted to the floor. So this should be the lower edge that is riveted to the floor. Should be, the diagram should be in a different sense. Lower and riveted like this. So let me make some changes in it. So this may be the lower end, right? The lower end is riveted. Lower end is riveted. Lower end is, one end is riveted. One end is riveted. No problem. Let it be like this itself. So this side is riveted. This face is riveted. Lower end. And force is acting like this. Okay. Then displacement of the upper end is. So formula for shear modulus, FL divided by A delta X. Displacement of the upper edge is equal to FL divided by AG. So delta X equal to F. Shearing force 18, 10, 4. 18, 10, 4. L is the linear dimension perpendicular to the shearing force. Perpendicular to shearing force, linear dimension is 60. So 60 into 10 power minus 2 divided by area. Area 15 into 60 into 10 power minus 4 converted into SI. Now shear modulus 25 into 10 to the power 9. Then 160 among cancels. 10 power 9, 10 power minus 4, you get 10 power 5. 10 power 5 and 10 power 4, 10 here, 10 comes up becoming 10 power minus 3. So 10 power minus 3 only power. Okay, that is 18 into 10 power minus 3 divided by 15 into 25. That is 5. That is 6 by 5. 6 by 5 is 1.2 into 10 power minus 3 divided by 25. 25 can be written as 50 by 2. So the correct answer, it should be 1.2 into 2, 2.4. 2.4 into 10 power minus 3 divided by 50 can be written as 100 by 2. That is 2.4 into 2. 2.4 into 2, 4.8. 4.8 multiplied by 10 power minus 6 minus 5. So 48 into 10 power minus 6, that is 48 micrometer. So correct answer is 48 micrometer. It's given dash micrometer, it's 48 micrometer, right? So the correct answer is 48 micrometer. Try the next one. A metal wire length 0.5 meter, cross section minus 4. Breaking stress given, block 10 kilogram attached at the other end of the string is rotated in a horizontal cycle, assuming as a gravity-less space. Okay, maximum linear velocity of the block will be. Let me first of all draw a relevant picture there. Maybe this one, the horizontal circle, and this one, the rope, and this one, the block of mass 10 kilogram, mass M, tension T, axis passing through center, perpendicular like this. So the centrifugal force acting radially outward, mv square divided by radius. Radius is equal to length of the wire.
and that is equal to tension. So tension T is equal to mv square divided by length. Length given, area given, breaking stress given. As earlier we have done minimum radius question like that. Here breaking force is equal to breaking stress into area. So this breaking force happens to be the tension. So tension is equal to breaking force into breaking stress into area, that is equal to mv square by L. Maximum linear velocity is asked here, area all given. Okay, when velocity is maximum, tension is maximum. The maximum force is breaking force. So maximum linear velocity, Vmax is equal to sigma b Al divided by m within square root. That implies square root of breaking stress. How much? Breaking stress 5 into 10 8. 5 into 10 to the power 8. Area of cross section how much? 10 to the power minus 4. Length how much? 0.5 meter. M is what? M 10 kilogram. That implies square root of this 10 into 2 20, or 5 this 2 1 by 4. 1 by 4 is 0.25 into 10 to the power 4. That implies 100 divided by 2, that is equal to 50. So correct answer is 50. Maximum linear velocity is dash meter per second asked, that is 50 meter per second. Next one. Next question. Question number 11. A hydraulic automobile lift is designed to lift vehicles of mass 5,000 kilogram. Okay, mass 5,000 kilogram. Area of cross section of cylinder carrying load 250 centimeter square. Maximum pressure on the smaller piston would have to bear is maximum pressure on the smallest piston. The concept is Pascal's law. Concept of hydraulic lift. Pressure on the smaller piston. Pressure on smaller piston is equal to pressure on bigger piston. Smaller piston, force by area F1 by A1 equal to F2 by A2. That is equal to F2 by A2. What is F2 by A2? Load to be lifted 5,000. But that should be mg. G we can take 10 into 10 divided by A2 cross section 250 centimeter square. 250 into 10 to the power minus 4. 250 into 10 to the power minus 4. That is 500 by 250. 2. So it should be 20. 20 into 10 to the power 5. 2 into 10 to the power 6. 2 into 10 to the power 6. So correct answer is option A. Very simple substitution. Next one based on Pascal's law. Hollow spherical shell, outer radius capital R, floats just submerged under water surface. The inner radius of the shell is small r. Specific gravity of the shell material 27 by 8 with respect to water. That means if relative density means specific gravity of water is 1, specific gravity of this material is 27 by 8. Value of small r in terms of capital R. So whatever is given is that just floats, just submerged under water, just floats. Then flotation, principle of flotation, weight is equal to upthrust. Principle of flotation states that weight is equal to upthrust. So it has inner as well as outer radius. Let the inner radius be small r, outer radius be capital R. Hollow spherical shell, its specific gravity is 27 by 8 specific gravity, or density in CGS system 27 by 8 gram per cc. Then when floats, law of flotation is applied. Law of flotation states that weight is equal to upthrust. Weight of the floating body is equal to the buoyant force experienced by it from the part of the fluid that which it displaces. It just submerged means
entire volume of this, entire outer volume of this shape is submerged. That means it is under water. It is under water up to here, just submerged. So weight is equal to upthrust. Weight means what? Weight is equal to upthrust. Weight of that solid, volume of the solid into density of solid, okay, is equal to G. I am not writing because that automatically cancels on both sides. Equal to upthrust. Weight is equal to upthrust. Upthrust is offered by the volume displaced by water. Volume of displaced water into density of water. So what is the volume of the solid? It's a hollow spherical shell. That means it has air inside. So here only the material, that material only has got specific gravity 27/8. Then volume of the solid is 4/3 pi r cube minus r cube into density of the solid 27 divided by 8. That's equal to volume of water 4/3 pi capital R cube into density of water 1. So with respect to given, it's only because it's 1 and it's 27 by. So 4/3 pi gets cancelled. Okay, that is R cube minus R cube divided by R cube is equal to 27 divided by 8. From this, you can calculate so that the value of small r divided by capital R equal to what? For that, here you choose 1 minus r cube by r cube is equal to 27/8. So r cube by r cube is equal to 1 minus 27/8. Okay, r cube by r cube is equal to, is it correct? 1 minus r cube by r cube, 27/8. So r cube by r cube is equal to 1 minus 27/8. That is 8 minus 27 minus 19 divided by 8. R cube by r cube. And r by r is equal to, you get on calculation 8/9. Correct answer is option A. Next one. Cubical block of side 0.5 meter floats on surface of water with 30% of its volume underwater. Whenever a cubical block of side 0.5 meter or whatever solid is floating underwater with 30% underwater, whatever percentage submerged underwater would be the relative density of that solid. The submerged percentage is 30. That is 30% means 30 by 100. What is that fraction? 0.3. So relative density of that solid is 0.3. So density of solid is equal to 0.3 gram per centimeter cube. That is the primary data available from this first part. What is the maximum weight that can be put on what block? So when that block is submerged, underwater, that block submerged underwater, 30% is underwater. 30% underwater, 70% above water. That means density of solid is, relative density of solid is 0.3. Density 0.3 gram per cc. SI density 300 kilogram per meter cube. All that are available now. Maximum weight that can be put on the block without fully submerging it underwater. Without fully submerging it underwater. What do you mean by that? We have to take like this. And we have to keep a block over it. We have to keep another weight, small m over it. So that does not fully submerge underwater. Maximum weight that can be put on the block. For that, the total weight of entire, the block and the body. The cubical block is floating already. This entire weight submerged, that is equal to upthrust. So weight is equal to upthrust once again. What is the weight here? Small m g plus
let this mass be capital M, capital M G, and that is equal to upthrust. It should be just submerged. So upthrust is equal to volume into density. Volume of the solid, volume of the block into density of the block. Density of block is 0.3 relative density into G. So mg plus mg is the total weight that is equal to the upthrust volume of upthrust volume of block into density of water. Okay, here small g gets cancelled, so m can be written as volume of the mass of the block, can be written as volume of block into density of block. G gets cancelled here. That's equal to volume of block into density of water. So m is equal to Vb rho W minus Vb rho B. That implies volume of the block. Volume of the block 0.5 meter side. So 1 by 2. That's volume is 1 by 8. Side half meter, 1 by 2 meters. So side cube 1 by 8 into density of water 1 minus. It's not 1, sorry. It should be 1000. Okay, because we have written in SI. So 1 by 8 into 1000 minus volume of block. What is the volume of the block? Again, 1 by 8 into density of the block 300. That is 1000 minus 300, 700. So 700 by 8. 700 divided by 8. 700 divided by 8, approximately 87.5. So correct answer should be option C. So here also principle of flotation, law of flotation. Also carefully you observe this. Whenever a solid is floating under water, floating in water on the surface of water with 70% inside, 0.7 is the relative density of the solid, but only in water. When ice of density 900 kilogram per meter cube, whose relative density is 0.9, floating on surface of water, 90% will be underwater. 90% underwater means 90 by 100, 0.9 is the fraction inside and 0.1 fraction is outside, only 10% outside, 90% inside when pure ice in pure water. Next, tube of length 50 centimeters is filled completely with incompressible liquid of mass 250 gram, closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with uniform angular velocity x root f radian per second. So omega equal to x root f. It's given omega equal to x root f. If F be the force exerted by the liquid at the other end, then the value of X will be. So first of all, we have to find F here. F is the force exerted by the liquid at the other end of the closed tube rotated in a horizontal plane with constant angular velocity. So let us try to find it out. Here, this is the tube and this possible axis. Okay, here tube 50 centimeter length, entire length is, this is x equal to 0 and this is x equal to L, filled with water completely, incompressible liquid. Okay, it's not water, incompressible liquid, mass 250 gram, total mass 250 gram, capital M is equal to 250 gram. And the tube is whirled in a horizontal circle with constant angular velocity. Okay, here the different sections of the incompressible liquid inside the tube is acted upon by different forces. That's why we have to use calculus. Let us choose a differential mass dm, x away whose thickness is dx, the force acting over it is df, and df is equal to dm into omega square into x, dm omega square x. That's the centrifugal force which is acting radially outward. The tendency of water in the tube is to pull it radially outward.
that force dF, which is acting on this elementary mass, dm omega square x, dm is what? Entire mass is distributed over a thin tube. So mass per unit length is a constant. Total mass is capital M, length is L, mass per unit length into length of this segment is dx. M by L dx equal to dm into omega square into x. Then the total force exerted by entire tube containing incompressible liquid can be integrated out. Integral df. So f is equal to integration of m by L omega square x dx. M by L constant taken outside into omega square also take constant taken outside. Integral x dx is x square by 2 between the limits 0 and L. So f is equal to m 1 by 2 m omega 1 by 2 m omega square L square divided by L. So 1L gets cancelled. So you get f is equal to 1 by 2 m omega square L. Okay. And that is equal to 1 by 2 m 250 gram, that is 1 by 4 kilogram, into omega square into L 50 centimeter, that is 1 by 2 meter, that is equal to omega square divided by 4 into 4 16. So f is equal to omega square by 16, but given omega equal to x root f. So f is equal to, so omega equal to x into square root of, what is f? Square root of f is omega square by 16, omega square by 16. That is omega equal to x into omega by 4. Omega cancel, so x is equal to 4. So correct answer is x is equal to 4. Students, hope you understand these calculations also. So this type of integer questions, you have to utilize such a substitution at the end. That is better for avoiding negative mass. Velocity of a small ball of mass 0.3 gram and density 8 gram per cc when dropped in container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is 1.3 gram per cc, then value of viscous force acting on the ball is x into 10 power minus 4 Newton, the value of x. The question says that the dropped ball has assumed terminal velocity after some time. When this heavy ball falling past a viscous liquid, it's acted upon by weight, buoyancy, as well as viscous force. And there is no acceleration, it's given that the ball assumes terminal velocity after some time, like raindrops assume terminal velocity after falling through atmosphere. At the beginning, when this ball was kept in the viscous liquid, there was only two forces, weight as well as upthrust. But weight was greater than upthrust, that's why it starts to accelerate down. When it picks up some velocity due to that acceleration mentioned above, it is acted upon by viscous force against the relative velocity. Now one more force has come into effect, that is the viscous force acting together with the upthrust. Okay, still weight is greater than upthrust plus viscous force, that's why further it accelerates, but the acceleration has reducing magnitude. A stage comes where acceleration reduces to 0. When acceleration reduces to 0, velocity is given as terminal velocity, constant velocity. Then there is balancing of forces is given by u plus fv is equal to mg. Then viscous force acting on the body is asked. So viscous force is equal to mg minus u. So mg minus u can also be stated as the apparent weight. Mg minus u is what? Apparent weight. Mg minus u is the apparent weight. Then upthrust can be written as weight of the liquid displaced. Upthrust is the weight of the liquid displaced. Upthrust is the loss of weight of solid in fluid.
Upthrust can have another formula. Weight of displaced liquid, volume of liquid displaced, density of liquid, acceleration due to gravity. As the solid is completely submerged, volume of solid is equal to volume of liquid. So volume of solid displaced, volume of solid submerged equal to volume of liquid, density of liquid, G. Volume of solid can be written as mass of solid divided by density of solid, Royal G. There, upthrust can be written as mg, weight of the solid into raw liquid by raw solids. Very, very, very important equation. So viscous force is given by mg minus mg into density of liquid by density of solid. So viscous force is equal to mg into 1 minus rho L by rho S. This formula only you need to by heart in similar situations. So by heart this formula mg into 1 minus rho L by rho S. M how much? Mass of ball 0.3 gram. Answer needed in SI. So 0.3 into 10 power 3, that is 300. Sorry, that's in gram, right? So 0.3, only 3.3 gram into 10 power minus 3 into G 10. G we can 10. 1 minus raw liquid, glycerin, density of glycerin 1.3 divided by density of solid, that is 0.3. Okay, and this can be rho L by rho S. Density of the glycerin is that is not 0.3. Density of solid is 8 gram per cc. 8, it's not 0.3. Made a mistake there. I'm correcting, that's 8. Okay, now it's okay. Otherwise it would have gone up. So 0.3 into 10 power minus 2 into 8 minus 1.3, that is 6.7 divided by 8. The answer, the correct answer on calculation, you will get 25 into 10 to the power minus 4. So x is equal to 25. X is equal to 25. You can check it out. 3, 6, 18. Approximately it can come. Minus 2. So it should be 25 into 10 to the power minus 4 Newton. Okay. The next one is fully loaded Boeing aircraft. Mass 5.4, 10 power 5 kilogram. Total wing area 500 meters square. It's in level flight with a speed of 1080 km per hour. Density of air given. Fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to lower surface in percentage. In the fractional increase in speed of air on the upper surface of the wing relative to lower surface in percentage. The level flight with speed 1080 means that's the speed of airplane. Speed of airplane will be the average of speeds of air above as well as below. When the airplane aerofoil structure, let the speed here V1, here V2, we know that speed above is greater, V1 greater than V2, that's why P2 greater than P1, pressure below is larger, that's aerodynamic lift. So from Bernoulli's theorem, neglecting the gravitational head, as you compare the height of air below wings and above wings with respect to ground, that heights are not much different. That's why neglecting the gravitational potential energy difference between air cross sections over above and below the wings, then we can say P2 is greater, right? So P2 minus P1 is equal to half rho into V1 square minus V2 square.
So that's Bernoulli's theorem. So how Bernoulli's theorem? P2 minus P1 equal to half rho into V1 square minus V2 square. That can be Bernoulli's statement of Bernoulli's theorem for a pipe neglecting gravitational head. That's P2 minus P1 here what? P2 minus P1 will provide the dynamic lift. The entire weight of the airplane, Boeing airplane, passenger plane, mg is balanced by this upward force due to the pressure difference. Pressure difference is P2 minus P1 into area of wings. So pressure difference is equal to weight by area. So this weight is balanced by the force exerted by the pressure difference produced by air passing above and below the wings. Okay, so we have used the formula pressure is equal to force by area. So pressure below mg by area, pressure above P2 minus P1, pressure is equal to force by area. So P2 minus P1 into area will be equal to mg. Okay, the pressure difference above and below created by the fast moving streamlines above and below having different speeds. mg equal to P2 minus P1 into A. So P2 minus P1 is not given. P2 minus P1 into area equal to mg. So P2 minus P1 equal to mg by area. mg divided by area, that is equal to 1 by 2 rho into V1 square minus V2 square. Here we have to get the fractional increase in the speed on upper part speed is more, lower part speed is less. What is the fractional increase? This we can solve easily by using this method. A square minus B square format, you change V1 plus V2 into V1 minus V2. Then we can find out V1 minus V2 here. V1 minus V2 equal to 2 mg divided by A rho into V1 plus V2. So V1 minus V, is it correct? V1 minus V2 equal to 2 mg by A into rho into V1 plus V2. Okay, I am bringing this V1 plus V2 by 2 here. That 2 I am bringing down. That's mg. What is mg? 5.4 into 10 power 6 is mg. It's 10 power 5 only, but multiply by g to express in Newton. Divided by, what is area? 500 SI or CGS. Carefully see, meter square, 500 meter square. Into density. Density, how much? Density of air, 1.2. 1.2 can be written as 6 by 5. 1.2 can be written as 6.5. 6 by 5. 6 by 5. Into V1 plus V2 by 2. V1 plus V2 by 2. V is the speed of aircraft. V is equal to V1 plus V2 by 2. So V1 plus V2 by 2 is readily given 1080. But that is in kilometer per hour. Convert kilometer per hour into meter per second. Let us make little room here. 1080 into 5 by 18. So it's 18, 6, 108, 60, 60 into 5, 300. So it should be V1 plus V2 by 2 must be 300. So that is V1 minus V2 only. V1 minus V2. Let us find what is it. 500 and 5 cancels. 100 comes here. Now this 100 and 100 goes. Here 6 goes. 10 power 2 comes. So it should be 5.4, 54. 540 divided by 6 into 3, 18. 18, 3, 30. So it should be 30. V1 minus V2 is 30 meter per second. V1 minus V2 is 30 meter per second. Okay. V1 minus V2 is 30 meter per second. So V1 minus V2 divided by V average. V average is what? V average.
V1 minus V2, 30. V average is 300. Velocity of aircraft, 300 multiply by 100, 100 cancels, 30 by 3, 10%. So correct option A, 10% is the right choice. So percentage increase in speed of air is 10%. Bernoulli's theorem is the concept used. Next one. A cylindrical vessel containing a liquid is rotated about its axis. So that liquid rises at sides are shown in figure. Radius of vessel 5 centimeter, angular speed of rotation omega radian per second, difference in height of liquid at the center of the vessel and at the side will be. This can be answered in many ways. I will explain a simple way. Assume a particle here. Assume a particle at any point of the over the surface, and when it rotates, that particle constantly presses the walls, and that particle goes in a circle. Let the radius of that be x. The various forces acting on that particle, assuming that particle as a solid. We know that liquid is under pressure, is incompressible, so that each of that molecules can be treated as solids. So consider one such molecule here acted upon by various forces. What are the forces? One is centrifugal force, other is the weight, other is the normal contact force. Okay, centrifugal force is F, weight is mg. Then three forces, among which two forces, one is horizontal and the other is vertical, F and mg, mutually perpendicular. The third force makes an angle theta with the vertical. We can use tangent law. Tan theta is equal to F divided by mg. Students, why should we use tangent law here? Three concurrent forces keeping that particle in equilibrium. Two among them are perpendicular. The third one makes an angle theta with the vertical. In such all cases, we have repeatedly used in last classes also. You can see the previous videos also. Tan theta is equal to F divided by mg. Tan theta equals F by mg. But tan theta is what? Tan theta is the slope of the curve at that point. Slope of the tangent to the curve at that point. Tan theta is the slope of the curve to the point at that point. Okay. Then slope is dy by dx. Let this be y-axis and this be x-axis. So that is a curve. That curve has a tangent at the point. Slope of that tangent is dy by dx. So dy by dx is equal to F by mg. That is dy by dx equal to, what is F? Centrifugal force. Let m be the mass of that particle. M omega square x divided by mg. So m gets cancelled. Then we get dy equal to omega square by g x dx is integrable. Integrate, because many particles over the meniscus of that surface of liquid is describing different circles of different radii and experiencing different speeds, moving with same angular speed but different speeds. Okay, so we have to make use of this calculus and integrate from center to end. Center x is equal to 0, end x is equal to the radius of the bottle. So integrate the variable x from 0 to r. 0 to r. Here also let this be the origin 0, 0. So begins from here. So integrate from 0 to y. Let this be the y maximum, a maximum height to which it has raised. So this what we have to find out. Okay, 0 to y. That is y is equal to omega square by g into integral x dx, x square by 2. X, we can substitute the limit.
substitute the limit omega square r square divided by 2g. So y is equal to omega square r square by 2g. That is y equal to omega square into radius. How much is the radius? Radius is how much? Radius is 5 centimeter. Radius is 5 centimeter. Okay. Answer needed in centimeter. So 5 square divided by 2g, that is 25 omega square by 2g. 25 omega square by 2g. Correct answer is option C. Next one. An ideal fluid flows laminar flow through a pipe of non-uniform diameter. Maximum and minimum diameters of pipes are given. Ratio of minimum and maximum velocities of fluid in this pipe is ideal fluid, laminar flow. Laminar flow means streamline flow of viscous liquids through pipe of non-uniform diameter. Ratio of minimum and maximum velocities. Rate is a constant as per equation of continuity. Rate means volume per second. Volume per second is area into velocity, assuming it as incompressible. Density variations neglected while the liquid passes through different cross sections. So A1 V1 is equal to A2 V2 can be used. Then ratio of minimum and maximum velocities. A1 V1 equals A2 V2 because volume per second is equal to area into velocity. Volume per second is a constant. Streamline flow volume per second is a constant, assuming liquid to be incompressible, density same. Normally AV rho constant, here AV constant because incompressible. Okay, then the ratio of minimum and maximum velocities. So V minimum divided by V maximum is equal to A minimum divided by A maximum. What is area minimum? Area minimum. Diameter minimum. Okay, area minimum, diameter minimum divided by diameter maximum square because area proportional to diameter square. What is the minimum diameter? Maximum and minimum. Minimum 4.8. So 4.8 divided by 6.4 whole square. That implies 48 divided by 64 whole square. That is 12 divided by 16. That is how much? 3 divided by 4 whole square. That is 9 divided by 16. Option B is the right choice. Next one. Water from a tap falls vertically towards downwards with initial speed 1 meter per second. Cross sectional area given. Pressure is constant throughout stream of water. Flow is streamline. Cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap. So we have a water tap here. Water tap. Showing the cross section only. Water tap. Water falls like this. And here cross sectional area. Initial speed V1 equal to 1 meter per second. Cross sectional area A1 equal to 10 to the power minus 4 meter square. When water tap is open, water falls out, becoming thinner and thinner and thinner and thinner and thinner, assuming flow to be streamlined. Assuming flow to be streamlined, no way it is to be made narrower, wider to narrower, because speed increases due to gravitational effects. As it is falling freely, the speed increases. When speed increases, velocity increases, area decreases. So area of cross section of the water stream should decrease. And assume pressure is constant throughout. The cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap. Let this area A2 is asked. And that is 0.15 meter below the tap. Here area velocity given. Here area not given. The area is asked. But velocity we can find out. Okay. What is the velocity? By using
Bernoulli's theorem. It's given that pressure is constant throughout. It's given pressure is constant. So from Bernoulli's theorem, half rho V1 square plus rho GH1 equal to half rho V2 square plus rho GH2. H2 is 0 because that is ground itself. So you need not use that. From this we can find out V2. Here velocity is V2. If you know V2, you can find out A2 by using A1 V1 equal to A2 V2. So Bernoulli's theorem as well as equation of continuity. Okay, so half rho V2 square is equal to half into rho 1000 into V1 square, 1 square. That's need not right. Half rho V1 square plus rho GH1 0.15. Okay. So V2 equal to square root of this we can calculate first. 1000 by 2, 500 plus 1000 into 0.15, 150 into 10, 1500. So it should be 2000. 1500 plus 500, 2000. 2000 into 2 divided by again density of water 1000. This 1000 cancels. So this you will get 2. So here velocity becomes 2 meter per second. Velocity doubles, so area halved. So 1 into 10 power minus 4 becomes 0.5 into 10 power minus 4. 0.5 into 10 power minus 4. That's 5 into 10 power minus 5. Option A should be the right choice. So here velocity 1. When it comes velocity here 2. But that is after this much calculations only we get. Velocity doubled, area halved. It's not easy to get it correctly first time at the examination time. Hi, Kirtana Ram. Join us. Next one. Water flows into large tank with flat bottom at rate 10 power minus 4 meter cube per second. See the unit meter cube per second is volume per second. Volume per second is rate. Volume per second means what? Rate. Water is also leaking out of a hole of area 1 centimeter square at bottom. Height of water in the tank remains steady. Then this height is. Water has an orifice at the base and water leaks out through that orifice, but still the height of water level in this tank remains constant because some amount of water is falling into which compensates the leakage. So rate of leakage, volume of leakaged water per second is equal to volume of incoming water per second. So volume in flux equal to volume out. Volume in how much? Volume per second. Volume per second. Volume per second 10 to the power minus 4 meter cube per second equal to this type of questions. Very important. Carefully you have to do with units. Volume out per second. Volume per second, that equation of continuity. Volume per second. Area into velocity. Area into velocity of a flux. That is 10 power minus 4 equal to area. Area into a flux velocity root of 2gh if tank is open. If the tank is open, large tank, okay, let it be open. It's not given, it should be open to apply the Torricelli's law. A into root of 2gh. That is 10 power minus 4 equal to 1 into 10 power minus 4, convert into SI, answer needed in, okay, centimeter. Okay, no problem, I'm converting into SI. That was in SI into root of 2 into G, I'm taking 10 into H. Let us find out H here. Minus 4 cancels. That is 2 into 10 into H is equal to what?
h is equal to 1 by 20, 1 by 2.5, 1 by 20, 0.05. That is in meter. That is 5 centimeter. 5 centimeter, close to box, answer box. So value of G should have been taken 9.8. That's why that difference comes. Okay, so correct answer is box. Next one. A large open tank has two holes in the wall. One is square, side L, at depth Y. Y depth, square hole, side L. Other one, depth 4Y, circular, radius R. Depth 4Y, 4Y and radius R. When tank is completely filled with water, quantities of water flowing out per second through both holes are same. So rate same. Area into velocity is constant. Then R is equal to. Rate R1 is equal to R2. Let this be 1, this be 2. R1 equal to R2. That is A1 V1 equals A2 V2 A1 L square V1 root of 2GY A2 pi R square area of cross section circle root of 2GH 4Y. Okay, that is root 2G cancels, Y root Y cancels. So you get what? L square root 2GY cancelled entirely equal to pi R square into 2. Root 4 is 2. And R is equal to L by root 2 pi. Pi also is inside root. Okay, so option A is correct. R is equal to L by root 2 pi. So option A is the right choice. Next one. Water filled up to height 12 meter in a tank having vertical side walls. Water filled up to height 12 meter in a tank having vertical side walls. Hole is made in one of the walls at depth h below the water level. Value of h for which emerging stream water strikes ground at maximum range is dash. Value of h for which emerging stream of water strikes ground at maximum range is dash meter. Okay, h is equal to dash meter. Answer is expressed in meter. So water filled up to height 12 meter in a tank, vertical side walls. Hole is made in one of the walls at depth h below water level. ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 12 മീറ്റർ ആണ്. എന്നാൽ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് എവിടുന്ന ഡെപ്ത് എച്ച് ആണ്. സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡെപ്ത് ആണ് എച്ച്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം പരമാവധി ദൂരത്ത് പോയി വീഴാണ്. റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1-2-3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത്, ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ്. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2GH. ഈ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ടോറിസെല്ലീസ് ലോ പറയുന്നത് റൂട്ട് 2GH എന്ന സ്പീഡിലാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് എഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പോൾ എത്ര ദൂരത്തിലേക്കാണ് അത് വീഴുക? റേഞ്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം, താഴെ വീഴാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. ഈ ഓറിഫൈസിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ജെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടൈലിനെ നമുക്ക് ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്താൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴുക? റൂട്ട് ഓഫ് 2h/g. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വെലോസിറ്റി എന്താണ്? റൂട്ട് 2GH ആണ്. ടൈം എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2h/g. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. റൈറ്റ്, ടൈം തീരുമാനിക്കുന്നത് അടിയിലത്തെ ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത്? h മൈനസ് h ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 2h-h ഡിവൈഡഡ് ബൈ g. അതിൽ g കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ ആർ ഈക്വൽ ടു 2 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ? ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് h ഇൻറ്റു h മൈനസ് h. ഇതാണ് ഫോർമുല. സോ 2 റൂട്ട് h ഇൻറ്റു h മൈനസ് h. ഇതാണ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല. റേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എച്ചിനെയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ എച്ച് എവിടെയാണെങ്കിലാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുക?
ഈ സ്മോൾ എച്ചിന് ഞാൻ H1 എന്നും H മൈനസ് എച്ചിന് H2 എന്നും എഴുതിയാൽ ആ റേഞ്ചിന് ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ. H1 H2 2 റൂട്ട് H1 കാണാതെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. സോ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു 2 റൂട്ട് H1 H2 H1 H2 ഈക്വൽ ടു R²/4. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റേഞ്ച് R ഈക്വൽ ടു 2 റൂട്ട് H1 H2. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് H1 H2 ആണ്. H1 H2 H1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മേലെ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ്. H2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, താഴെ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, H1 പ്ലസ് H2. അതായത് ഈ ഓറിഫൈസ് ടാങ്കിന്റെ അകത്ത് എവിടെ വെച്ചാലും, ആ ഓറിഫൈസ് ടാങ്കിൽ എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താലും, എവിടെ തുളച്ചാലും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിന് മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ H1 പ്ലസ് H2 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ സമ്മ് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം ആവുക ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ സമ്മ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം ആവുക ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതായത് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുക എപ്പോഴായിരിക്കും, H1ഉം H2ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. H1ഉം H2ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഓറിഫൈസ്, ആ ഹോള് എവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ടാങ്കിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെയും ഗ്രൗണ്ടിന്റെയും കറക്റ്റ് നടുവിൽ. ടാങ്കിന്റെ ബോട്ടത്തിനും ടാങ്കിന്റെ ടോപ്പിനെയും കറക്റ്റ് നടുവിൽ, ആ ഓറിഫൈസ് കറക്റ്റ് നടുവിലായിരിക്കണം അല്ലെ. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് എവിടെയാണ് അതാ നോക്കട്ടെ. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ഉയരം എത്ര, അതിന്റെ പകുതിയാണ് വേണ്ടത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ടാങ്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടാങ്ക് നോർമലി എലിവേറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒറിഫൈസിലേക്കുള്ള ഉയരം ഇതിന്റെ പകുതി വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ H1 H2 ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് മാക്സിമം റേഞ്ചിൽ വന്ന് വീഴണം. അതായത് H1 H2 ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക, ക്യാപിറ്റൽ H is equal to 2H അല്ലെ. H പ്ലസ് H ആയിരിക്കണം, ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, നടുവിലായിരിക്കണം അല്ലെ. അതായത് സ്മോൾ h is equal to H/2. H എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. അപ്പൊ H/2 ആൻസർ 6 ആയിരിക്കണം. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ is 6. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് 10 ചോദ്യം കൂടി ആ കുട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി പഠിക്കണം. The student one who knows this concept clearly will answer quickly in 5 seconds. Only he needs the bubbling time. 12, then answer is 6. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം. അതൊരു മിനിമം വൊക്കാബുലറി ആണ്. ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ, ഈ ടോറിസെല്ലീസിലോ വരുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു മിനിമം വൊക്കാബുലറി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത 23ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത്. 8 ഈക്വൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്. 8 ഈക്വൽ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഫോളിംഗ് ത്രൂ എയർ വിത്ത് സ്റ്റഡി സ്പീഡ് 10 cm/s. ഡ്രോപ്സ് കൊലീസ് ജോയിൻ ന്യൂ വെലോസിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രം. ഒരു ഡ്രോപ്പ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് VT. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡ്രോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പായി. ആ വലിയ ഡ്രോപ്പ് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് VT ഡാഷ്. ആ VT ഡാഷും VTയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? VT ഡാഷ് is equal to n raised to 2/3 times VT ആണ്. n എത്രയുണ്ട്? 8 ആണ്. 8 raised to 2/3 into VT എത്ര? 10. 8 raised to 2/3 എത്ര? 8ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ്? 8. 2ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 4. 4 into 10 40. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബോക്സ് 40. ആൻസർ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ, 40. സോ 23 ആൻസർ ബോക്സ്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അന്ന് ഞാൻ വേഗം പറയാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്യുക, ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലീസിങ്. ജോയിനിങ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? അങ്ങനെ ജോയിൻ നടക്കുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഹീറ്റ്
ആ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വലുതിനേക്കാൾ ചെറുതുകൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതിനേക്കാൾ വലുതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. ജോയിനിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ മാസും വോളിയം ഒക്കെ കൺസേർവ്ഡ്. വോളിയം 4/3 പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഒരു വലുതിൻ്റെത്. വലുതിൻ്റെത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ചെറുതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്മോൾ ആർ, അങ്ങനത്തെ എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ n ഇൻറ്റു 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ്. ഈ 4/3 പൈ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. സോ ആർ ഈക്വൽ ടു n റേസ്ഡ് ടു 1/3 ടൈംസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. 2/9 ആർ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റ. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി 2/9 ആർ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ജി ബൈ ഈറ്റ. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് വി ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ n റേസ് ടു 2/3 വി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു n റേസ് ടു 2/3 ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വി ടി ഡാഷ്, ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വി ടി. അപ്പോൾ വി ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ 24th one. Solid sphere, radius r, acquires terminal velocity v. 1. When falling through viscous liquid having viscous coefficient eta. Sphere broken into 27 identical solid spheres. Each of the spheres acquire terminal velocity v2. When falling through same fluid, ratio v1 by v2 equals. എന്താണ്? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി v1, രണ്ടാമത് v2. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? എന്താണ് v1 എന്ന് പറയുന്നത്? v1 സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയാണ്. അതിനെ 27 എണ്ണമാക്കി മാറ്റി. ആ ഓരോന്നും വീഴുന്നതാണ് v2 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും v1 by v2? ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം വീഴുന്ന ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. അതിനെ 27 എണ്ണമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറുത്. അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെതായിരുന്നപ്പോൾ n റേസ് ടു 2/3 ആയിരുന്നില്ലേ? ടൈംസ് v1 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ v1 v2 നേരെ തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? v1ഉം v2 നേരെ തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ശരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ 1/, ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? റെസിപ്രോക്കൽ വേണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം. ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് v1. ഇനി ആ സ്ഫിയറിനെ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് 27 ഐഡന്റിക്കൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 27 എണ്ണാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് v2. ഓക്കെ, v1 പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് n റേസ് ടു 2/3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1/n റേസ് ടു 2/3 ആവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ v1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ v2 ഈക്വൽ ടു 1/n റേസ് ടു 2/3 ആവരും അല്ലേ? v1 by v2 ഈക്വൽസ് 1/n റേസ് ടു 2/3. n 27 റേസ് ടു 2/3. 27ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് 3 ആണ്. 3 സ്ക്വയർ 9, 1/9. v1 by v2 1/9. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 25. If it takes 5 minutes to fill a 15-liter bucket from a water tap of diameter 2/√pi centimeter, then Reynolds number for flow is density of water 1000, viscosity of water 10⁻³ Pascal second, close to. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് റെനോൾഡ്സ് നമ്പർ ആണ്. റെനോൾഡ്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. റെനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു v റോ d by eta. റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഗിവൺ, d ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ടാപ്പ് ഗിവൺ, ഈറ്റ വിസ്കസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ v മാത്രം തന്നിട്ടില്ല, വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല. പകരം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്.
if it takes 5 minutes to fill 15-liter bucket, 15-liter bucket from water tank. So volume per second equals area into velocity. So velocity equals volume divided by area into time on. Okay, that is volume എന്താണ് 15 ലിറ്റർ ആണ്. ആൻസർ വേണ്ടത് റെനോൾഡ്സ് നമ്പർ ആണ്, ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ SI ഇട്ട് ചെയ്യണം. വോളിയം 15 ലിറ്റർ ആണ്. 15 into 10 power minus 3 മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ. ഏരിയ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആണ്. പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ. ഡി സ്ക്വയർ 4 ബൈ പൈ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ. അത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ, ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ്. മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ 10 to the power minus 4 അവിടെയും വരും. ഇൻറ്റു ടൈം ഉണ്ട്, 5 മിനിറ്റാണ് ടൈം. 5 മിനിറ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി ഇൻറ്റു 60. ഇത്രയും പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പൈ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഈ 5ഉം 15ഉം കൂടി 3 വരും. അപ്പോൾ 3 ഇവിടെ -3 -4 വരുന്നുണ്ട്. -4 -1 വരും. അതും 0യും കൂടി പോയി. 3 മാത്രമേ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളൂ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ പൈ ക്യാൻസലായി, -4 പോയി, 5 പോയിട്ടുണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. 6 into 4 24. ദറ്റ് ഈസ് 1/8. 1/8 ആണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി. ദറ്റ് ഈസ് 1/8 ഡെൻസിറ്റി 1000 ഡയമീറ്റർ 2/√π into 10 power minus 2 divided by viscosity 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. ഈ 8ഉം 2ഉം കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 4 വരും. ഓക്കെ, മുകളിൽ വരിക 10 ക്യൂബ് 10 raised to minus 2 വരുമ്പോൾ 10 വരുന്നുണ്ട്. 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 raised to minus 3 അല്ലേ. ഇത് മേലെ വരുമ്പോൾ 10 raised to 4 ആവും. 10 raised to അല്ലേ, 6 minus 2 4. ശരി, ബൈ √π. ദാറ്റ് ഈസ് 10 raised to 4 into 10 divided by √π അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഏകദേശം 10 raised to 4 divided by √π ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 10 raised to 4 divided by √π. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക 5500 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √π √3 1.7 1.5 ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/2 ശരിയാണ്, ക്ലോസ് ടു 6,000 ആണ്. So correct answer is option A, 5500. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1000 droplets of water, surface tension 0.07 Newton per meter, having some radius 1 millimeter each, same radius each, 1 millimeter each, combine to form single drop. Combine to form single drop. In this process, release some amount of energy. So released amount of energy ആണ് ചോദിച്ചത്. 1000 drops combine എത്ര amount of energy ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുക? ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ. ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് എനർജി. ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് 4πr² s into n raised to 1/3 - 1. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു pi 22/7 4 into 22/7 r². radius 1 millimeter, having same radius 1 millimeter each, combined to form a single drop. ആ വലിയതിൻ്റെയാണ് റേഡിയസ് വേണ്ടത്. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് റിലീസ്ഡ് സർഫസ് എനർജി. സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 raised to minus 6. Surface tension 0.07 n 1000 raised to 1/3 - 1. ഇതാണ് വർക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക? പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത്, ഓരോന്നിൻ്റെയും റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ. നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്, റിലീസ്ഡ് എനർജിയിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റിലേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. -6 ഒരു കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം.
ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n raised to 1/3 times small r ആണ്. സോ റിലീസ്ഡ് എനർജി ഈക്വൽ ടു 4 pi r സ്ക്വയർ, അതായത് n raised to 2/3 r സ്ക്വയർ, 4 pi ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ, 4 pi r സ്ക്വയർ s ഇൻറ്റു n raised to 1/3 മൈനസ് 1. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ റിലീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സർഫസ് ഏരിയ 1000 ഡ്രോപ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണമായി മാറിയപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തത്, സർഫസ് എനർജി കുറഞ്ഞു. റിലീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എസ് ഡെൽറ്റ എ. എസ് ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എസ് ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ. ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ്? 4 പൈ, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്, ചെറുതിന്, ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 4 pi r സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 4 pi r സ്ക്വയർ എസ് ഇൻറ്റു 4 pi r സ്ക്വയർ എസ്, ആർ സ്ക്വയർ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ, 4 pi s ഇൻറ്റു 4 pi s ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എൻ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇതിന് ഏതിന് ടേംസിലും എഴുതാം നമുക്ക്. 4 pi s ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എൻ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ല സ്മോൾ ആർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിന് n raised to 2/3 ടൈംസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 4 pi സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എസ് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് n raised to 2/3 സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു, ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ 4 ഇൻറ്റു 22/7 ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ 10 raised to 1 millimeter ആണ്, 1 millimeter സ്ക്വയർ മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു എസ് 0.07 ഇൻറ്റു എൻ 1000 മൈനസ് 1000 raised to 2/3 എത്രയത് 100. 1000 raised to 1/3 ആണ് 10 സ്ക്വയർ 100. ഇത് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഈ 7ഉം 0.07 കൂടി ഇവിടെ ഒരു 10 പവർ മൈനസ് 2 വരും. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 22 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 8 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു 1000 മൈനസ് 100 900 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരെയായിരിക്കും? 36 ഇൻറ്റു 22 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 6, 36 7 പോയിന്റ് സംതിങ് വരും. കറക്റ്റ് ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 7.9 ടു 10 പവർ മൈനസ് 4 അവർ 7.9 ടു 10 പവർ മൈനസ് 4. ഓക്കെ, 7.9 ടു 10 പവർ മൈനസ് 4. Then next one, 2 spherical soap bubbles radii R1 and R2 in vacuum combine under isothermal conditions. Resulting bubble has radius equal to. രണ്ട് സോപ്പ് ബബിളുകളുടെ റേഡിയസുകൾ R1 ഉം R2 ആണ്. കമ്പൈൻ അണ്ടർ ഐസോതേർമൽ കണ്ടീഷൻസ്. റിസൾട്ടിംഗ് ബബിൾ ഹാസ് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ രണ്ട് ബബിളുകൾ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ബബിളുകളാണ്. രണ്ട് ബബിളുകൾ, ഒന്ന് R1, അടുത്തത് R2. വാക്യൂത്തിലാണ്, വാക്യൂം, എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വാക്യൂം ആണ്. അപ്പോൾ പുറത്തെ പ്രഷർ 0 ആണ്, അകത്തെ പ്രഷർ P. അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷറിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എക്സസ് പ്രഷർ P ഇൻസൈഡ് മൈനസ് P ഔട്ട്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് P ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം P ഔട്ട്സൈഡ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷറിന്റെ ഫോർമുലയാണ്, സോപ്പ് ബബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 4s/r. എക്സസ് പ്രഷറിന് 4s/r യൂസ് ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ്. പ്രഷർ ഇൻസൈഡും എക്സസ് പ്രഷറും സെയിം ആണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. രണ്ടാമത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ബബിൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. വലിയ ബബിൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ. ആദ്യത്തെ ബബിളിലെ എയറിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് μ1, രണ്ടാമത്തേതിൽ μ2. കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാറാൻ പാടില്ല, സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് μ1 പ്ലസ് μ2 ആണ്. ഓരോന്നിലും ഉള്ളത് μ1 ആൻഡ് μ2. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് അതിനകത്ത് എയർ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. μ1 is equal to P1 V1 divided by RT ആണ്. PV equal to μRT. രണ്ടാമത്തത് P2 V2 divided by RT. രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തു, അതാണ്
PV divided by RT. Okay, total number of moles PV by RT. Okay, ഈ പ്രോസസ്സിൽ RT ഒക്കെ സെയിം ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല. അസ്യൂം ദ പ്രോസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അണ്ടർ ഐസോതെർമൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി വാക്യൂത്തിലായതുകൊണ്ട് ഈ P1 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ബബിളിന്റെ അകത്തെ പ്രഷറാണ്. അത് 4s by R ആണ്. 4s by R1 ഇൻറ്റു അതിന്റെ വോളിയം 4/3 pi R1 ക്യൂബ് പ്ലസ് 4s by R2 അതിന്റെ വോളിയം 4/3 pi R2 ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത പ്രഷർ 4s by R ഇൻറ്റു 4/3 pi R ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഈ 4s ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ ടേംസിലും ഉള്ളതാണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 4 എല്ലാ ടേംസിലും ഉള്ളതാണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പിന്നെയോ R1 ക്യൂബ് ബൈ 3 എല്ലാത്തിലുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. R1 ക്യൂബ് ബൈ R1 R1 സ്ക്വയർ ആണ്, പ്ലസ് R2 ക്യൂബ് ബൈ R2 R2 സ്ക്വയർ ആണ്, R3 ക്യൂബ് ബൈ R ക്യൂബ് ബൈ R R സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് R ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് R2 സ്ക്വയർ. ഈ ഫോമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, പൈതഗോറസ് തിയറം പോലെ ഇരിക്കും. റൂട്ട് ഓഫ് R1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് R2 സ്ക്വയർ. ഇത് തന്നെ ന്യൂമറിക്കലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 3ഉം അടുത്ത് 4ഉം ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ 5 ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, റേഡിയസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഈസ് 5. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 28 ആണ്. 28ല് M is the mass of water that rises in tube, capillarity, radius R. Mass of water in which capillary tube of radius 2R is capillarity, ascent formula. Capillary tube, water is taken inside capillary tube. It rises up to some height h when capillary is of glass and liquid is water. Water immersed in glass capillary is submerged in normally in water. Then this capillarity meniscus is concave upward. Formula H is equal to 2s cos theta divided by R rho g. R ആണ് ഈ ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ്, തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടെൻഷനും ലിക്വിഡ് എയർ സർഫസ് ടെൻഷനും ഇത് സോളിഡ് എയർ ആണ്. SSLഉം SLAക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. Angle made by the tangent at the interface measured in the liquid is angle of contact. Angle of contact theta acute ആണെങ്കിൽ ascend ആയിരിക്കും, റൈസ് ചെയ്യും. ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസെൻഡ് ചെയ്യും. തീറ്റ 90 ആണെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യില്ല. ക്യാപ്പിലാരിറ്റി പറയുന്നത് H പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1/R ആണ്. റേഡിയസിന് ഹൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സാണ്. റേഡിയസ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് പകുതിയാവും. ഡെൻസിറ്റി G ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ലിഫ്റ്റിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ അപ്പാരൻ്റ്ലി 0 ആയതുകൊണ്ട് H ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. H ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്യൂബ് ആ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ മാക്സിമം അവൈലബിൾ ഹൈറ്റ് വരെ ഉയരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല, മാസും റേഡിയസും റിലേഷൻ. ഹൈറ്റ് റേഡിയസ് അറിയാം, അപ്പോൾ മാസിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാം. മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി. വോളിയം എന്താണ്? പൈ R സ്ക്വയർ H ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ മാസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R സ്ക്വയർ H ആണ്. പക്ഷേ H പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1/R ആയതുകൊണ്ട് M പ്രൊപ്പോർഷണൽ R സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1/R ആണ്. R ക്യാൻസൽ ആവും, അപ്പോൾ M പ്രൊപ്പോർഷണൽ R എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ മാസ് ഡബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ഇരട്ടി റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബിൽ എടുത്താൽ മാസും ഇരട്ടിയാവും, 2M. ഓക്കെ, is it clear? When radius doubled, mass is also doubled. Okay, so formula for capillarity ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2s cos theta by R rho g, H proportional 1/R, H proportional 1/rho, H proportional 1/g, H proportional cos theta. Capillary tube of insufficient length, the liquid does not overflow, instead it rises to the maximum available height of the tube. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Capillarity H proportional 1/R, H1/H2 equals R2/R1, HR graph is a rectangular hyperbola. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ അധികം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A small soap bubble of radius 4 cm is trapped inside another soap bubble of radius 6 cm without any contact. Let P2 be the pressure inside the inner bubble, P0 pressure outside the outer bubble. രണ്ട് ബബിളുകൾ, ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ബബിളുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തി. രണ്ട് ബബിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് P1, ഇതാണ് P0. 3 പോയിന്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് ബബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, R1 R2 ആണ് റേഡിയസ്. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് R1.
ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് R2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ്, സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് P2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നർ ബബിൾ എടുക്കുക. ഇന്നർ ബബിളിന്റെ അകത്തെ പ്രഷർ P1 ആണ്, അതിന്റെ പുറത്തെ പ്രഷർ P2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ P1 മൈനസ് P2. ഫോർ ഇന്നർ ബബിൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് P1 മൈനസ് P2. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സോപ്പ് ബബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 4s ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ആണ്. ഇനി ഫോർ ഔട്ടർ ബബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അകത്തെ പ്രഷർ P2 ആണ്, അതിന്റെ പുറത്തെ പ്രഷർ P0. അപ്പോൾ P2 ഗ്രേറ്റർ P0. സോ P2 മൈനസ് P0 ഈക്വൽ ടു 4s ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് P2 മൈനസ് P0 ആണ്. P2 മൈനസ് P0 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കുക? P2 മൈനസ് P0 ആണ് വേണ്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. ലെറ്റ് P2 ബി ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഇന്നർ ബബിൾ. ഓ സോറി, ഇത് P1 അല്ല, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് P2 ആണ് ഇന്നർ ബബിൾ, P0 ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേര് മാറ്റി, ഇതിന്റെ പേര് P1 ആക്കണേ, P1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തും. P2 മൈനസ് P1 ആണ് വേണ്ടത്. P2 മൈനസ് P1. P2 മൈനസ് P1 ആണ് 4s ബൈ R. ഇനിയോ P1 മൈനസ് P0 ആണ്. P1 മൈനസ് P0 ആണ് 4s ബൈ R2. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് P2 മൈനസ് P0 ആണ്. P2 മൈനസ് P0 കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അപ്പോൾ P2 മൈനസ് P0 ഈക്വൽസ് 4s ഇൻറ്റു 1 ബൈ R1 പ്ലസ് 1 ബൈ R2. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, P2 മൈനസ് P0 കിട്ടിയല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബബിൾ ആണ്. ഈ എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന P2 മൈനസ് P0 എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പുതിയ ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കണം? അപ്പോ എന്തെഴുതണം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4s ഡിവൈഡഡ് ബൈ R എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ല, ആ ഒരു പുതിയ ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സസ് പ്രഷർ 4s ബൈ R ആണ്. അപ്പോൾ 4s കൂടി ക്യാൻസൽ ആയാൽ you will get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R equals 1 by R1 plus 1 by R2. That is why R equals R1 R2 divided by R1 plus R2. That is R1, 4 6 അല്ലേ? So 4 into 6 divided by 4 plus 6. That is 4 into 6, 24. 4 plus 6, 10. 24 by 10, 2.4. So the correct answer will be 2.4 centimeter. അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് പ്രഷറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എക്സസ് പ്രഷർ എന്താണ്? ഈ എക്സസ് പ്രഷർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ്. അതിൽ ഒരല്പം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ സമയം, 5 മിനിറ്റ് കൂടെ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ്. എപ്പോഴും ഒരു കേർവ്ഡ് സർഫസിന് അകത്ത് മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. പ്ലെയിൻ സർഫസ്, മെനിസ്കസ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ മെനിസ്കസിന് തൊട്ട് മുകളിലും താഴെയും ഒരു പ്രഷറായിരിക്കും, ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും. ആ മെനിസ്കസ് കേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ കോൺകേവ് സൈഡിൽ പ്രഷർ കൂടുതലും കോൺവെക്സ് സൈഡിൽ പ്രഷർ കുറവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അകത്തെ പ്രഷർ ഈ സോപ്പ് ബബിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ അകത്ത് വലുതും പുറത്ത് ചെറുതുമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് പ്രഷർ കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങൾ എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ബബിൾസ്. എക്സസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സിലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു 2s ബൈ R ആണ് ഡ്രോപ്സ്. കാരണം ഡ്രോപ്സിന് ഒരു ഫ്രീ സർഫസേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സോപ്പ് ബബിൾ ഇൻ എയർ ആണെങ്കിൽ 2 times 2s ബൈ R ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4s ബൈ R എന്ന് എഴുതിയത്. അത് സോപ്പ് ബബിൾ ഇൻ എയർ ആണെങ്കിലാണ്. സോപ്പ് ബബിൾ ഇൻ എയറിൽ സോപ്പ് ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4s ബൈ R ആണ്. കാരണം 2 ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് അകത്തും മറ്റൊന്ന് പുറത്തും. എന്നാൽ എയർ ബബിൾ ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ബബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫ്രീ സർഫസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ 2s ബൈ R ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ്. അതാണ് എക്സസ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയുമായി ഈ എക്സസ് പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 2 സോപ്പ് ബബിളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് ചെറുതാണ്, അടുത്തതിൻ്റെ റേഡിയസ് വളരെ വലുതാണ്. ഈ 2 സോപ്പ് ബബിളുകളെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ, അടുത്തതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, ഇതിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഇതിൽ മുട്ടിച്ച് വെച്ചു. അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിലേക്ക് മുട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കേട്ടോ, റേഡിയസ് ആർ, സെൻറ്റർ. ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വളരെ പൊട്ടാതെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സോപ്പ് ബബിൾസ് ആണ്, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ചെറുത് വലുതിനകത്തേക്ക് നന്നായി പിയേഴ്സ് ചെയ്യും. ചെറുതിന് കൂടുതൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്റർഫേസ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യും. ആ മെനിസ്കസിനും ഉണ്ടാവും ഒരു സെന്ററും, അതിനും ഉണ്ടാവും ഒരു റേഡിയസും. ആ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ഡാഷ് എങ്കിൽ അത് ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ ആർ ഡാഷിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? ഇതിൽ ചെറുതിനകത്തെ എക്സസ് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, അത് 4s ബൈ സ്മോൾ ആർ ആണ്. വലുതിനകത്തെ എക്സസ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും, അത് 4s ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിരിക്കും. ഈ 2 എക്സസ് പ്രഷറുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് എക്സസ് പ്രഷർ ആവുന്ന ഒരു പുതിയ ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4s ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ 1/r മൈനസ് 1/r ഈക്വൽ ടു 1/r ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ 1/r ഈക്വൽ ടു 1/r1 പ്ലസ് 1/r2 ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, 1/r ഈക്വൽ ടു 1/r1 മൈനസ് 1/r2 ആണ്. ചെയ്തപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1/r മൈനസ് 1/r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/r ഡാഷ്. അപ്പോൾ 2 സോപ്പ് ബബിളുകളുടെ റേഡിയസുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ചെറിയ സോപ്പ് ബബിളിനകത്ത് എക്സസ് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് തൊടുന്നത്, പിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് പിയേഴ്സ് ചെയ്താൽ ചെറുത് വലുതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. ആ ഡീഫർമേഷനിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർഫേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർഫേസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കാണുന്ന ഫോമുല 1/r ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 1/r മൈനസ് 1/r. ഓക്കെ, ഇത് LCM എടുത്ത് റിസൾട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.
Hello my dear students, welcome to JEE Mains Crash Discussion. ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽസ് നോക്കാം, ബോത്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം JEE മെയിൻസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. അതിപ്പോൾ NCERT ലെവലിലായാലും JEEക്കായാലും. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ 20ക്ക് മുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അറൗണ്ട് 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്നുമായിട്ട് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഇൻഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇൻഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് റയറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഈ ജാനുവരി സ്ലോട്ടിലെ എല്ലാ സെഷനിലും ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, മിനിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്നു. പേപ്പറിൽ നമുക്കങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ 2023 കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. 2023 ഇതുപോലെ തന്നെ ജാനുവരി സ്ലോട്ടിൽ എബൌട്ട് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ഏപ്രിൽ സ്ലോട്ടിലായപ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം വന്നില്ല. ചില സ്ലോട്ടിലൊക്കെ 1 ക്വസ്റ്റ്യനായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏപ്രിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഏകദേശം ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അതിനകത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൽ നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനകത്ത് മോഡുലസ്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. -a to a എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈവൻ ഓഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി, അത് NCERTയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ബോർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും JEEയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും, ഇൻ്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to f of a plus b minus x. 0 to a ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ f of a minus x dx. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അതിവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2a f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, നിങ്ങൾ NCERTയിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി NCERTയിൽ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ JEEക്ക് പല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? യെസ്, നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ, integral 1/4th root of integral 1/4th root of x minus 1 the whole cube into x plus 2 the whole raised to 5. It's 4th root, so I write all raised to 1/4 dx. 4th റൂട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം? ഇത് ഇൻഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 2 ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, റേസ് ടു ഫ്രാക്ഷണൽ പവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത സംശയം, ഞങ്ങൾ എന്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും? ഏത് ഫംഗ്ഷന് t എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും? അപ്പോൾ t എന്നുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ t കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ x-1ന് t കൊടുത്താലും x-1 ഹോൾ ക്യൂബിന് t കൊടുത്താലും എന്തായാലും x+2 എന്നൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റോടെ നടത്തുവാണ്. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x-1 the whole raised to 3/4 into x plus 2 the whole raised to 5/4. ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n. അപ്പോൾ 3 into 1/4 5 into
1/4. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഞാനൊരു x+2 റൈസ് ടു 3/4 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ x-1 റൈസ് ടു 3/4 ഉണ്ട്, ഒരു x+2 റൈസ് ടു 3/4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നു. ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ടൈം അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് x+2 റൈസ് ടു 3/4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്തു, dx. അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതൊരൊറ്റ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം, x-1 ബൈ x+2 ഹോൾ റൈസ് ടു 3/4 ഇൻറ്റു a റൈസ് ടു m ഇൻറ്റു a റൈസ് ടു n, a റൈസ് ടു m പ്ലസ് n, 5/4 പ്ലസ് 3/4, 5/4 പ്ലസ് 3/4, this become 8/4, that is 2, x+2 the whole square dx. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങൾ t കൊടുത്തു നോക്കൂ. t is equal to x-1 by x+2 ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ബൈ t റൈസ് ടു 3/4 വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയണം. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ x അവിടെ നിന്ന് പോകും, കംപ്ലീറ്റ് ടിയിലേക്ക് മാറും. കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. എക്സ് കട്ടായി പോയി 2 മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ബൈ x+2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണ് ഡി ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡി എക്സ് ബൈ x+2 ഹോൾ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? ഡി ടി ബൈ 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഡി എക്സ് ബൈ x+2 ഹോൾ സ്ക്വയറിന് പകരം ഡി ടി ബൈ 3. ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ടിയിലായി. ദെൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. ഇൻ്റഗ്രൽ ടി റൈസ് ടു -3/4 ഡി ടി ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. The integral is x raised to n plus 1 by n plus 1. So t raised to -3/4 plus 1, that is 1/4 by 1/4 plus c. Okay, this is equal to, if 4 reciprocal വരുമ്പോൾ 4/3 into 4/3 into t raised to 1/4. What is t? What is t? T is x-1 by x+2. So x-1 by x+2 the whole raised to 1/4 plus c. 4/3 into x-1 by x+2 whole raised to 1/4 plus c. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത്, ഇവിടെ 2 ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. x-1 ഉണ്ട്, x+2 ഉണ്ട്. x+2 ഹോൾ റൈസ് ടു 3/4. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ പവർ 3/4 ആണ്. അപ്പോൾ x+2 ഹോൾ റൈസ് ടു 3/4 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ എടുത്തു, ഈ ടൈമും എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാനിവിടെ x+2 കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, പകരം x-1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പവർ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. നല്ല ഒറ്റ ടൈമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്
x-1 ഹോൾ റേസ് ടു 5/4. ഇവിടെ ഞാൻ x+2 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ x-1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് x+2/x-1 ഹോൾ റേസ് ടു 5 എന്ന് വരുന്നു. ഈ ടൈം ആണെങ്കിൽ x-1 ഹോൾ റേസ് ടു 5/4 പ്ലസ് 3/4 ദാറ്റ് ഈസ് 8/4 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ മാറില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ x+2/x-1 ഹോൾ റേസ് ടു -1/4 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഹോൾ റേസ് ടു 1/4 ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, a⁻m = 1/a⁻m. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വീണ്ടും ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Integral cos x divided by sin cube x into 1 plus sin raised to 6x whole raised to 2/3 dx equal to f of x into 1 plus sin raised to 6x into whole raised to 1 plus lambda plus c. ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിലും കുറേ അധികം കാണും. അവർ ആൻസർ തരും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിലോ. അത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രമല്ല, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെല്ലാം കാണും. അപ്പോൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് π/3 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, ലാംഡ എത്രയാണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തണം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് സൈൻ ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു കോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോകും. എന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? പുട്ട് t = sin x. അപ്പോൾ dt എന്ത് കിട്ടും? cos x dx. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഇൻ്റഗ്രൽ cos x dx-ന് പകരം dt by t³ into 1 plus t raised to 6 the whole raised to 2/3. ഈ രീതി കിട്ടി. ഓക്കെ, t³ plus 1 plus t raised to 6 whole raised to 2/3 dt. ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇനിയും പല സ്ഥലത്ത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഹയസ്റ്റ് പവർ ടൈം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിന് ഇൻസൈഡ് വരുന്നതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന് എന്തായാലും ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടെ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി സൈനും കോസൊക്കെ മാറ്റി ടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലും ആൻസർ കിട്ടില്ല. ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെറിവേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും, ഞാൻ എന്തിനാണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് ഫംഗ്ഷന് ടി എന്ന് കൊടുക്കണം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ t⁻6 ഡെറിവേഷൻ വന്നാലും 6 × t⁻5 വരുന്നത്, അതൊരിക്കലും ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പവർ, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് t⁻6 ഉള്ളൂ, ചിലതിൽ t⁻4 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹയസ്റ്റ് പവർ ടൈം ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ t⁻6 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 1/t³ into t⁻6 into ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതാം, 1/t⁻6 plus 1 the whole raised to 2/3 dt. നോക്കൂ, ഇത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, t⁻6 into 1/t⁻6 1 കിട്ടും, t⁻6 into 1 t⁻6 കിട്ടും. നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ എഴുതിയാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 1/ ഇവിടെ t³ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ t⁻6 whole raised to 2/3 എന്ത് കിട്ടും? t⁻6 the whole raised to 2/3 a⁻m whole raised to n a⁻m into n വരില്ലേ, t⁻6 into 2/3. അപ്പോൾ t⁻4 വരും. ആ t⁻4ഉം ഈ t³ വരുമ്പോൾ t⁻7 വരും ഇൻറ്റു ഈ t⁻6 ആട്ടോ പുറത്തേക്ക് വന്നത്, ഹോൾ റേസ് ടു 2/3 കൂടെ വന്നു. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? 1/t⁻6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t⁻6 plus 1 the whole raised to 2/3 dt. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടി കൊടുത്തു, വേറൊരു വേരിയബിൾ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ യു എന്ന് കൊടുക്കാം. യു is equal to 1 plus t raised to minus 6. Derivative minus 6 into n into x raised to n minus 1 t raised to minus 7 dt. Minus 6 താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ du by minus 6 is equal to dt by t raised to 7. t raised to minus 7 is 1 by t raised to 7. നോക്കൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പോലെ വന്നില്ലേ നോക്കിയേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ is equal to ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ യു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1 by u raised to 2 by 3, 1 by t raised to 7 പകരം minus du by minus 6, which is equal to minus 1 by 6 into integral u raised to minus 2 by 3 du. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് 2 by 3 പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. മൈനസ് 1 by 6 ഇൻറ്റു യു റേസ് ടു പ്ലസ് 1 by 3 വരും അല്ലേ. മൈനസ് 2 by 3 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by 3 പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു യു റേസ് ടു 1 by 3. വാട്ട് ഈസ് യു? യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് 6 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1 by 3. ഇനി വന്ന് നമുക്ക് സൈൻ കോസിലേക്ക് എത്തണം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ്, ഇതിനെ ഞാൻ 1 by t റേസ് ടു 6 എന്ന് എഴുതുന്നു, ഹോൾ റേസ് ടു 1 by 3 പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു ടി റേസ് ടു 6 എൽസിയം കണ്ടാൽ മൈനസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 6 പ്ലസ് 1 by t റേസ് ടു 6 the whole raised to 1 by 3, which is plus c is equal to minus 1 by 2 into t raised to 6 whole raised to 1 by 2. t ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? t ക്ക് പകരം sin x, 1 plus sin x raised to 6, t raised to 6 ഉണ്ട്, the whole raised to 1 by 3 ഉണ്ട്, divided by t raised to 6 whole raised to 1 by 3. 3യും 6ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടി സ്ക്വയർ വരും, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സി സീക്വൽ ടു, ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ എഴുതിയാൽ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസറിൽ പ്ലസ് സി ഉണ്ട്, 1 പ്ലസ് സൈൻ റേസ് ടു 6x ഉണ്ട്, ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട്. ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടൈം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 by 2, 1 by സൈൻ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? കൊസീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് into 1 plus sin raised to 6x the whole raised to 1 by 3 plus c. ഓക്കെ, അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? യെസ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 കൊസീക്ക് റേസ്ഡ് ടു 6x and 1 plus sin raised to 6 ഓക്കെ ആണ്. ഓൾ റേസ് ടു 1 by ലാംഡ, ലാംഡയുടെ പ്ലേസിൽ 3 ആണ്. ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ 3, ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ 3 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ലാംഡ 3 ആണ്, ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ 3. അപ്പോൾ കൊസീക്ക് റേസ് ടു 6 പൈ ബൈ 3 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 by 2 ഇൻറ്റു, സോറി കൊസീക്ക് റേസ് ടു 6 ഇല്ല, എനിക്കൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നു, ആരും പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ റേസ് ടു സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പ്രശ്നമായേനെ. 6 ഉള്ളത് സൈൻ്റെ പവറാണ്, ഇവിടെ റേസ് ടു 2 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ 2 പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് 6 ആയി, ശ്രദ്ധയില്ല. ഓക്കെ, മൈനസ് 3 by 2 ഇൻറ്റു കൊസീക്ക് സ്ക്വയർ. കൊസീക്ക് 60 എത്രയാണ്? സൈൻ 60 √3 by 2. കൊസീക്ക് 60
2/√3 its square, that is 4/3. 3 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ആൻസർ ബിക്കം -2. 4/2 ആൻസർ ബിക്കം -2. ഓപ്ഷൻ ഡി കിട്ടും. 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫാസ്റ്റ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യും, t = sin x ഒക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രം, ഇതേ മോഡൽ NCERT ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. t⁻6 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു, ദെൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അത് അന്നേരം നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഇൻ്റഗ്രൽ x⁵5 × e⁻⁻4x³ dx. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവും ഇൻ്റഗ്രലും നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കും, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ x⁵5 ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ 5x⁴, പിന്നെ x³ പിന്നെ x², ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് അവസാനിക്കേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്സ് കുറേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് നേരിടും. മാത്രമല്ല e⁻⁻4x ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം. e⁻⁴x/-4 എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ x³ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 1-2 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതാദ്യം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ x³ × x² × e⁻⁴x³ dx എന്ന് എഴുതാം. x⁵5നെ x³ × x² എന്ന് മാറ്റി. ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ t = x³ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ദെൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ dt = 3x² dx. ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x³ പകരം t കൊടുത്തു, e⁻⁻4t കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്കി x² dx ഉണ്ട്, അതിന് പകരം dt/3 എന്നും കൊടുത്തു. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം, അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ e⁻⁻4t/-4 മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് dt. Integration by parts, which is equal to 1/3 into t e⁻⁻4t/-4. ഈ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വരും അല്ലേ, പ്ലസ് 1/4 വരും. നോക്കൂ, e⁻⁻4t ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്, മറക്കരുത്, which is e⁻⁻4t/-4. e⁻⁻4t/-4 ശരിയല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇല്ല, പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, (1/3) ഇൻറ്റു e⁻⁻4t ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്നത് ഒരു -4ഉം ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തേക്കാം. -4ഉം നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം, ഈ രണ്ട് ടൈമിലും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ -12 എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് -4ഉം ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, e⁻⁻4. ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് t ഉണ്ട്,
പ്ലസ് 1/4 ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? പ്ലസ് സി. ഇതൊന്ന് എൽസിയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ -1/12 ഇൻറ്റു e⁻⁻40 ഇൻറ്റു 4t + 1/4 പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ടൊരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ നടത്തി നോക്കാം. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറിൽ 1/48 ആണ് കോമൺ. 12 ഇൻറ്റു 4 48 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ 1/48 എഴുതാം. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഈ -40 പുറത്ത് കിടന്നോട്ടെ, e⁻⁻40 ഔട്ട്സൈഡ് കിടന്നോട്ടെ. ഈ ഔട്ട്സൈഡുള്ള മൈനസിൽ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് പോസിറ്റീവാണ്. ഈ മൈനസ് എടുത്ത അകത്തേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം. -40 -1 പ്ലസ് സി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ടി ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ടി? ടി ബിക്കം x3. അപ്പോൾ ഈ 1/48 ഇൻറ്റു e⁻⁻4x³ ഇൻറ്റു -4x³ പ്ലസ് 1, സോറി നോട്ട് പ്ലസ് 1, -1 പ്ലസ് സി. -4x³ -1 പ്ലസ് സി. ഓക്കെ. ഇനി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. 1/48 ഓക്കെയാണ്, e⁻⁻4x³ ഓക്കെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് f of x? ദൈറ്റ് -4x³ -1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് f of x. ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. 2019 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇന്റഗ്രൽ (2x⁻12 + 5x⁻9 by x⁵ plus x³ plus 1 whole cube dx. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം, ടി എന്ന് കൊടുക്കണം. അത് ഏതിന് കൊടുക്കും? ഡിനോമിനേറ്ററിന് ടി കൊടുത്താൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ ക്യൂബ് ഉൾപ്പെടെ ടി കൊടുത്താലും ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഈ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കൂ. 2x⁻12 plus 5x⁻9 by x⁵ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു. ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻസൈഡ് പറയൂ. 1 വരും. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1/x² വരും പ്ലസ് 1/x⁵5 വരും. ശരിയാണോ നോക്കിയേ? അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x³ x⁵5 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് dx. ഹോൾ ക്യൂബ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. x⁵5 ഇൻറ്റു 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി x⁵5 ഹോൾ ക്യൂബ്, അപ്പോൾ x⁵15 ആയി. ദിസ് ബിക്കം ഇന്റഗ്രൽ 2x⁻12 plus 5x⁻9 by x⁵15 into 1 plus 1/x² plus 1 plus 1/x⁵5 whole cube dx. ഓക്കെ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസറായി. വെരി സിമ്പിൾ. നോക്കൂ. ഇന്റഗ്രൽ ഈ x⁵15 കൊണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം 2/x³ പ്ലസ് 5/x⁻6. ശരിയല്ലേ? x⁵15 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus
1/x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x⁻² എന്ന് എഴുതാം. 1/x⁵ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x⁻5 എന്ന് എഴുതാം. ദ ഹോൾ ക്യൂബ് dx. ഇനി ഇതിന് t കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഫംഗ്ഷന് t കൊടുക്കും. t is equal to 1 plus x⁻² plus x⁻5. What is dt? 1ന്റെ 0 വരും. x⁻²ന്റെ n into x⁻n-1. അപ്പോൾ -2 into x⁻²-1. അപ്പോൾ -2x⁻³ പ്ലസ് -5x⁻6 n into x⁻n-1. dt is equal to ഒരു മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തേക്കാം. -dt is equal to 2/x³ പ്ലസ് 5/x⁻6 dx. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2/x³ 5/x⁻6 dx. സോ ഇന്റഗ്രൽ 1/t³ വരും. 1/t³ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ. t⁻⁻3 ഇതിന് t കൊടുത്തു ഇൻറ്റു -dt. മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ t⁻⁻3യുടെ ഇന്റഗ്രൽ t⁻⁻2 by -2 പ്ലസ് c 1/2 t² പ്ലസ് c 1/2 t² പ്ലസ് c. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനോടെ ഉണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. എന്താണ് t കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 1 പ്ലസ് x⁻² ആണ്. അതിനെ ഞാൻ 1/x² എന്നാക്കി. കാരണം ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാ ഫോമില കൊടുത്തേക്കണേ. പ്ലസ് 1/x⁵5 വരും. ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 2 അല്ലെ, t² പ്ലസ് c. ഇനി x⁻5 ഒന്ന് LCM കണ്ടേക്കാം. x⁻5 LCM കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 into x⁻5 പ്ലസ് x³ പ്ലസ് 1/x⁻5 the whole square പ്ലസ് c. ഈ x⁻5 the whole square വരും. നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും, മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 1/2 into x⁻10 by x⁻5 plus x³ plus 1 the whole square plus c. Which option? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ആണോ? മൈനസ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? dt x⁻10 ഇല്ല. -x⁻10 x⁻5 dx മൈനസ് dt ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ -2 -3 പ്ലസ് 1 ബൈ മൈനസ് പ്ലസ് 1/2 t². മൈനസ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് വരും. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മൈനസ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നല്ല റിപ്ലൈ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്.
ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 5 ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 2 ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 5 ബൈ എക്സ് റേസ് ടു 6 ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് the whole raised to n into f dash x. f of x the whole raised to n into f dash x dx. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ -3 + 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരണം. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസോടെ വരണം. ഒരു മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ -3 + 1 by -3 + 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതും നമ്മളൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസറിനെ എത്തിക്കണം. നോക്കൂ, ഇൻ്റഗ്രൽ 1 divided by cos cube x into root of 2 sin 2x എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനെ sin 2xൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4 sin x cos x. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫോർമുല sin 2x equal to 2 sin x cos x. ഓൾറെഡി ഒരു 2 അവിടെ ഉണ്ട്. 2 into 2 4 sin x cos x dx. How we integrate this? സൈനും കോസും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഐദർ പുട്ട് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓർ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേണം, ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈൻ എക്സിന് ടി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ന്യൂമറേറ്റർ കോസ് വരികയും. അതില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോസിന് ടി കൊടുക്കണം, അതുകൂടെ പറ്റില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാനും സീക്കും ആക്കി മാറ്റുക. ഡിനോമിനേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ടാൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ടാനിന് ടി കൊടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീക്ക് സ്ക്വയർ ഓൺ ന്യൂമറേറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. സി ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ 1 ബൈ കോസ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീക്ക് ക്യൂബ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഈ 4 റൂട്ടിന് ഔട്ട് സൈഡും എടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 വരും, റൂട്ട് ഓഫ് 4. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. നമുക്ക് ഒരു സീക്ക് റേസ്റ്റ് 4 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സീക്ക് റേസ്റ്റ് 4 അല്ലെങ്കിൽ കോസ് താഴെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1 divided by ഇത് റൂട്ടിനകത്ത് ടാൻ വരണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നു സീക്ക് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ. സീക്ക് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സീക്ക് റേസ് ടു 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ബോത്ത് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് റേസ് ടു 4, എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ സീക്ക് റേസ് ടു 4 വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സീക്ക് റേസ് ടു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ കോസ് റേസ് ടു 4 ആണ്. ഇതുമായിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ സീക്ക് റേസ് ടു 4 അങ്ങനെ വരും. അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, സീക്ക് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റാം. അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ മതി. നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ അവിടെ വേണം, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ടാൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ബിക്കം 1/cos⁴. അതും കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കോസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് √sin x cos x ഡിവൈഡഡ് ബൈ cos x. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് 1/cos⁴ ആക്കി. അപ്പോൾ cos⁴ഉം cos³ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 1/cos x dx. ഇനി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു sec² ഞാൻ 1 + tan² x എന്നാക്കി. മറ്റ് sec² x ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കൂ, ദിസ് ബിക്കം cos x. ആ cos x റൂട്ടിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ cos² ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √sin x cos x, ഞാനത് എവിടെ എഴുതിയേക്കാം, സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം മാത്രം √sin x ഇൻറ്റു cos x ബൈ cos²x. ഇത് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ cos ബൈ cos കട്ടായി പോയി sin ബൈ cos ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ബിക്കം tan. ഓക്കെ, ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പുട്ട് t = tan x. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. dt = sec²x dx. 1/2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 + t² ബൈ √t ഇൻറ്റു dt. ശരിയല്ലേ? നോക്കൂ, ഇവിടെ ടാൻ ഉണ്ട്, ടി കൊടുത്തു, ഇവിടെ ടാൻ ഉണ്ട്, ടി കൊടുത്തു, ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. = ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ t⁻⁻½ പ്ലസ് t⁻² ബൈ t⁻², t⁻3/2 dt. ശരിയല്ലേ? which is equal to ഹാഫ് ഇൻറ്റു t⁻⁻1/2. Integral is +1. അപ്പോൾ t⁻1/2 by 1/2. അല്ലെങ്കിൽ √x-ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 √x ആണ്. സോ 1/√x-ന്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ 2√x. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. പ്ലസ് 2⁻3/2. 3/2 തെറ്റിയോ? ഇല്ല. 2 - 1/2. 4 - 1 3/2. t⁻5/2 by 5/2 പ്ലസ് c. 2 നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാം. സോ t⁻1/2. t⁻1/2. t എന്ന് പറഞ്ഞ tan x ആണ്, വാല്യൂ കൊടുത്തേക്കാം. tan x (1/2). ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടോ, കാരണം പുറത്തൊരു 2 ഉണ്ട്. 5/2 എന്നുള്ളത് 2/5 ആവും. 2 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ആയി കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 1/5 ഉണ്ട്. tan x (what) 5/2 പ്ലസ് c. കമ്പയർ ചെയ്തേ. കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു. What is a? tan x (1/2). So a is 1/2. tan x (5/2). So b is 5/2. ആ ടൈമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് c. c become 1/5. c become 1/5. a plus b plus c. a plus b 1/2 plus 5/2 plus 1/5. This become 6/2. അല്ലേ? 1 plus 5 6/2. 3 plus 1/5. 3 plus 1/5. 3 plus 1/5. 16/5. Option A. 16/5. Option A. 16/5. Option A. ക്ലിയർ ആണോ?
നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ കോസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സൈൻ എക്സിന് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു പരിശോധന നടത്തുക. കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമും സൈഡിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു കോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമും കോസ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്ക് സ്ക്വയർ ടാൻ, ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും വരുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ടാനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ അവിടെ മാറ്റിയിടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഡെറിവേറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നിങ്ങൾ ജെ ലെവലിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്ത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും? x⁴ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1/x² ഇൻറ്റു x⁴ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിന് ഇൻസൈഡ് 1 + 1/x⁴ the whole raised to 3/4. ഹോൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ 4 കട്ടായി പോയിട്ട് x³ വരും. അപ്പോൾ 1/x⁵5 വരും അല്ലേ? x² ഉണ്ട്, x³ ഉണ്ട്, x⁵5. 1 + x⁻⁻4 the whole raised to 3/4 dx. t is equal to 1 + x⁻⁻4 കൊടുക്കുന്നു. dt is equal to -4x⁻⁻5 അല്ല, x⁻⁻5 n into x⁻n-1. So dt by -4 is equal to 1/x⁵5 dx. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 1/x⁵5x പകരം dt by -4 എന്നും 1/t⁻³ എന്നും എടുക്കുന്നു. Then integrate it. -1/4 into t⁻³ integral t⁻³ dt is equal to -1/4 into 3t⁻³ plus 1. That is t⁻⁴ by 1/4 plus c. 1/4 cancelled. So answer is -t⁻⁴ plus c. ഓക്കെ, ടിക്ക് പകരം 1 + x⁻⁻4. പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല, ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 1 + x⁻⁻4 അല്ല, 1/x⁴ കൊടുത്തു, ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 1/4 കൊടുത്തു, പ്ലസ് സി കൊടുത്തു. LCM കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? x⁴ plus 1 by x⁴ the whole raised to 1/4 plus c. ആ രണ്ട് 4 കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ ബൈ എക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ഇല്ല. x⁴ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം. അവരത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. x⁴ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. x⁴ plus 1 by x⁴ whole raised to 1/4 അതേ ടേമിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി. ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ, 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മൊത്തം മാറി. കുറേ അധികം ടേമുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ f(x) ഉണ്ട്, ψ(x) ഉണ്ട്, കുറേ ഫങ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നോക്കൂ, നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ x⁵5 into f(x³ dx. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ x³ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. x³ into x² into f(x³ dx എന്നെഴുതുന്നു. t is equal to x³ കൊടുക്കുന്നു. dt is equal to 3x² dx എന്ന് കിട്ടുന്നു. dt by 3 which is equal to integral x³ പകരം t f(t) x² dx പകരം dt by 3.
Okay. Then apply parts. 1/3 is taken common. First function t into integral of second f of t dt minus integral of derivative of first t derivative 1 into integral of second f of t dt. Parts apply. ഇത്ര എത്തി. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ചെറിയ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു ടിക്ക് പകരം എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എസ്, ടിയുടെ പ്ലേസിൽ എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്തു. ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്തു. ഡി ടിയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ ഓഫ് എക്സ് ആ. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൈ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കില്ലേ? നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാറ്റാതെ വേണമെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ആ എക്സ് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ടി വന്നേക്കണമെന്നല്ലേ, വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ. സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതി മൈനസ് ഈ ഇന്റഗ്രൽ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ഈ ടേമിൽ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? പാടില്ലേ? ഏത്? എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടിക്ക് പകരം ഇന്റഗ്രൽ വേണം കേട്ടോ. ഇന്റഗ്രലിന് പകരം സൈ ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു പ്ലസ് സി. ഇനി ഡി ടി പുറത്തുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്താലോ? ടിക്ക് പകരം എക്സ് ക്യൂബ്, ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സി -1/3 -1/3 ഉണ്ടോ? മൈനസ് ഡി ടി ഇല്ല, -1/3 ഇല്ല, 3 ഉള്ളൂ. 3 ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1/3 ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ്, ടിക്ക് പകരം എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ്, സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടിക്ക് പകരം സൈ ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡി ടി കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ഇൻറ്റു ഡി ടി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ സൈ ഓഫ് ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് വരും ഇൻറ്റു ഡി ടി. ആ ഒരു ഡി ടി നമ്മൾ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ബ്രാക്കറ്റിന് ഇൻസൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടോന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. 1/3 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ്
psi of x cube into ഈ dt. ഡിറ്റിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? 3x സ്ക്വയർ dx. 3x സ്ക്വയർ dx. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇല്ല. 1/3 ഔട്ട്സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 3x സ്ക്വയർ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 1/3 ബ്രാക്കറ്റിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1/3x ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഈ 3 അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടായി പോയിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? 1/3x ക്യൂബ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. പ്ലസ് സി ഉണ്ട്, പ്ലസ് സി ഉണ്ട്, പ്ലസ് സി. ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ബി. നമുക്ക് ആദ്യം വന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 dt വരില്ലേ. ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ dt ഉണ്ട്, ഈ പുറത്തൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ dt ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ dt ഞാൻ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. 2 dt വരുമായിരുന്നു. അവിടെ വന്നൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം. ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയേ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ 1/3 ഇൻറ്റു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടിക്ക് പകരം ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം സൈ ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈ ഓഫ് ടി മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇതിന് പകരം സൈ ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ടിക്കൊക്കെ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിന് എക്സ് ക്യൂബ്, ഇതിന് എക്സ് ക്യൂബ്. ദെൻ ഈ ഡി ടി പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഡി ടിക്ക് പകരം 3x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാണ്. ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ. ക്ലിയർ? Now we goes to next question. വീണ്ടും ഇൻഡെഫിനിറ്റിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനോട് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എഫ് ഓഫ് 0 is equal to 0, എഫ് ഓഫ് 1 is equal to 1/k. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്തേക്കാം. സി ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. x⁻⁷ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും. 5x⁸ പ്ലസ് 7x⁻⁶ ബൈ x⁻⁷ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്. x⁻⁷ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് x⁻14 വരും. x⁻⁷ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണോ? നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. x⁻⁷ ഇൻറ്റു 1/x⁵ പ്ലസ് 1/x⁷ പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. x⁻14 വരും. x⁻14 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 5/x⁶ പ്ലസ് 7/x⁸ അല്ലേ? x⁻14 ആ x⁻14 ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ x⁻⁻5 പ്ലസ് x⁻⁻7 പ്ലസ് 2 the whole square dx. Put this equal to t. T is equal to x⁻⁻5 plus x⁻⁻7 plus 2. What is dt? dt is equal to -5x⁻⁻6 minus 7x⁻⁻8 into dx. അപ്പം അതിനകത്ത് ഡി ടി എന്ത് കിട്ടും? ഡി ടി ബൈ മൈനസ് ഡി ടി is equal to മൈനസ് ഡി ടി is equal to x⁻⁻6 5/x⁻6 plus 7/x⁸ dx. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഡി ടി ബൈ t⁻², which is equal to minus t⁻⁻2 dt, which is equal to minus of t⁻⁻1 by -1 plus c. So answer is 1/t plus c. Minus minus cancel ആയിപ്പോയി. t⁻⁻1 is 1/t plus c, which is equal to 1 by, what is t? T is this,
എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 5 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 7 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് സി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു, ഇതിനെ 1/x⁵5 എന്നൊക്കെ എഴുതാം. 1/x⁵5 എന്ന് എഴുതി അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1/x⁵5 1/x⁷ അത് LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x² പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2x⁷ പ്ലസ് c എന്ന് വരും. സ്റ്റെപ്പ് പറയണോ? അതായത് 1/1/x⁵5 പ്ലസ് 1/x⁷ പ്ലസ് 2 x⁷ LCM എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ x², ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2x⁷. ഓക്കെ, ഇനി അവർ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് എഫ് ഓഫ് 0 = 0. അത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഓഫ് 0 = 0. എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 0 0, റൈറ്റ് സൈഡും 0 പ്ലസ് സി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സി = 0 അല്ലേ? എക്സിന് കംപ്ലീറ്റ് 0 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു, ഇത് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയിപ്പോയി. എക്സിന് ഇവിടെ 0 കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 0 = 0, 0 = c, സോ c = 0. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 0 കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? x⁷7/x² പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2x⁷7. എന്താ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? എഫ് ഓഫ് 1 = 1/k എന്ന് അവർ തന്നിരിക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് 1 = 1/k. Then what is k? നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന് 1 കൊടുക്കൂ. എഫ് ഓഫ് 1 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x = 1 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2. എഫ് ഓഫ് 1 = what? 1/4 = 1/k അല്ലേ? അവരത് എഫ് ഓഫ് 1ന്റെ ആൻസർ 1/k എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. We get k = what? 4. ആൻസർ 4. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നമ്മുടെ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇത് 2023 കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Greatest integer t denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the value of. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ 3 × e - 1/e ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ ടേം മാത്രം ഒന്നും എടുക്കുവാണ്. 1 to 2 x² into e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻into e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻dx. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ? അതോടെ എഴുതിയേക്കാം. 3 × e - 1/e. ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. a⁻m × a⁻m a⁻m+n. അത് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇൻറ്റിജർ വരുന്നത്, ഇൻറ്റിജർ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ 1 to 2 എന്നുള്ളത് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? എക്സിന് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ്. സി എക്സിന് നിങ്ങൾ വണ്ണിനും 2നും ഇടയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിന്റെ ആൻസർ 1 ആയിരിക്കും. ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ? 1 മുതൽ 2 വരെ <2 1.99 വരെ കൊടുത്താലും ആൻസർ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ ആൻസർ 1 ആവും. മനസ്സിലായോ? ഏതിൻ്റെ? ഈ ടൈമിൻ്റെ, ഈ ഒരു ടൈം മാത്രം. ദിസ് ബിക്കം e⁻1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും 3 × ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓർക്കണം കേട്ടോ. ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 2 x² × e
അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടായി പോയിക്കോളും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എക്സ് 1 മുതൽ 2 വരെ ആൻസർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ e⁻1 ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു e⁻x³ dx. ഈ കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2 x² ഇൻറ്റു e⁻⁻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജർ x³. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവും. t is equal to x³ എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ dt is equal to 3x² dx കിട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു e⁻1 ബൈ ഈ കട്ടായി പോയി. ഇൻ്റഗ്രൽ e⁻⁻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ t, x³ പകരം t കൊടുത്തു, ഈ x³ പകരം x² dx dt/3. 3യും കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ e⁻1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് e⁻⁻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ t dt. ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടോ. അത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനി നിങ്ങൾ ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. എക്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്, അപ്പോൾ ടിക്ക് 1. എക്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 2 ആണ്, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1, ടിയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1, എക്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 2, ടിയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 8. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 1 മുതൽ 8 വരെ ഉള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തോ. e⁻1 അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ 1 മുതൽ 8 വരെ പോണ്ടേ. 1 മുതൽ 8 വരെ, 1 മുതൽ 2 വരെ. 1നും 2നും ഇടയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ 1 പ്ലസ് 2നും 3ക്കും പ്ലസ് 3 to 4 പറഞ്ഞു. 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക്, 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ആൻസർ 2 ആയിരിക്കും. ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4 ആൻസർ 3 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു 8 വരെ ഉള്ളത് 7 മുതൽ 8 വരെ ഏത് കൊടുത്താലും e⁻7 dt ആയിരിക്കും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e⁻1 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിക്കോളൂ. ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി വരും. അത് എഴുതണോ? ഇവിടെ അങ്ങ് കാണിച്ചാലും പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കാം. ടി വരും ഫ്രം ലിമിറ്റ് 1 to 2 പ്ലസ് e² ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് e² ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഡി ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി വരും ലിമിറ്റ് 2 to 3. e³ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഡി ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി ഫ്രം 3 to 4 എക്സെട്രാ. e⁻7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ടി 7 to 8. e⁻1 ഇൻറ്റു നോക്കൂ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 8 - 7 എല്ലാം 1 വരും. ബാക്കി വരുന്നത് e പ്ലസ് e² പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു e⁻7 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e⁻1 ഇൻറ്റു e പ്ലസ് e² പ്ലസ് എക്സെട്രാ e⁻7. 7 ടൈംസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് കിട്ടും? ജി പി ആ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇ. ജി പിയുടെ സമ്മിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു? എ ഇൻറ്റു r⁻n-1 ബൈ r-1. അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് ഇ e⁻7 -1 ബൈ e-1. ഓൾറെഡി ഇവിടെ e-1 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോവും. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. വി ഗെറ്റ് e⁻8 മൈനസ് ഇ. ഓപ്ഷൻ ഡി കിട്ടും.
ഓപ്ഷൻ ഡി. e⁻8 മൈനസ് ഇ, ഓപ്ഷൻ ഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to a to c പ്ലസ് c to b f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ NCERT പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ജെയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, അതുപോലെ തന്നെ മോഡുലസ്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുത്തത്. 2023 ചോദിച്ചതാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ വർഷം ചോദിച്ചു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സി, ഇൻ്റഗ്രൽ -π/2 to π/2 1 + e⁻x. നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. I is equal to -π/2 to π/2 1 divided by 1 + e⁻x ഇൻറ്റു, ഞാൻ സൈനിന് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ, s⁻6 + c⁻6 dx. ഇക്വേഷൻ 1. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റഗ്രൽ a to b f of x dx ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ a to b. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് -x എന്ന് കൊടുക്കാം. വേരിയബിളിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് -x. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ x എന്തായിട്ട് മാറും? π/2 പ്ലസ് -π/2 -x. 0 കിട്ടും. സോ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ -x വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ -x വന്നാൽ -π/2 to π/2 1 divided by 1 plus e⁻x. ഇതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് കൊടുത്താൽ റേസ് പവർ ആണ്, നോ ചേഞ്ച്. sin⁻6 പ്ലസ് cos⁻6 dx. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. I is equal to ഈ e⁻നെ 1 + 1/e⁻x എന്ന് എഴുതും. a⁻m 1/a⁻m. ഇത് LCM കാണുമ്പോൾ 1 + e⁻x/e⁻x വരും. നിങ്ങളുടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ e⁻x ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചായിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്നോടെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. e⁻ പകരം 1/e⁻x ആക്കി. അത് LCM കണ്ടു. അപ്പോൾ e⁻x + 1/e⁻x എന്നൂടെ വരും. e⁻x ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ -π/2 to π/2 e⁻x by 1 plus e⁻x into sin⁻6x plus cos⁻6x dx. Equation number 2. Adding these two, equation 1 plus equation 2, -π/2 to π/2. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. 1 plus e⁻x into sin⁻6 plus cos⁻6. ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇവിടെ e⁻x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 plus e⁻x. ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 plus e⁻x വരും. ഇത് രണ്ടും കട്ടായി. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 2i വരും. ഈക്വൽ ടു -π/2 to π/2 1/sin⁻6x plus cos⁻6x dx. ഇനി ഞാൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെല്ലാം ഈ 1 plus e⁻x എന്ന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ a⁻x വരാം, ചിലപ്പോൾ π⁻x വരാം, 10⁻x വരാം. ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാം
ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 1 + c⁻x ടേം കട്ടായി പോകും. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ π⁻x ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഈ ടേപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അതല്ലേ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ. ഇൻ്റെ ഒരു 1/2 വരും കേട്ടോ. 2ൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. ഞാനതൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ, ഇത് -a to a ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് 2 × 0 to π/2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. 1/sin⁻⁶x + cos⁻⁶x dx. ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റുവാണ്, എല്ലാം കൂടി എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണല്ലോ. sin⁻⁶ പ്ലസ് cos⁻⁶ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? 1 - 3 sin²x cos²x എന്നെഴുതാം. ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഫോർമുലയാണ്. sin⁻⁶ sin³ എന്നും cos⁻⁶ cos² എന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് a³ + b³ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽസിൽ മാത്രമല്ല, ലിമിറ്റ്സിലും പല സിറ്റുവേഷനിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിസൾട്ടോടെ ഉണ്ട്, അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ്, പക്ഷേ NCERT-യിൽ ഇല്ല. 1 - ഈ 3 അല്ല 6 അല്ല 4. അത് ഞാൻ എഴുതി 6 ആയിരുന്നു. അത് 4 വരുമ്പോൾ 3 മാറിയിട്ട് ഇവിടെ 2 വരും. sin²x cos²x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 × 2 കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. I = (0 to π/2) 1 / 1 - 3 sin²x × cos²x dx. 1 - 3 sin²x cos²x dx. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ 3 × sin²x. നോക്കൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു × 4 ചെയ്തു, /4 ചെയ്തു. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/2 1 / 1 - 3/4 × sin²2x എന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? ഈ 4 ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് 2 sin⁻x cos⁻x (² എന്നാക്കും. ഈ 4 എന്നുള്ളത് ഈ sin⁻x cos⁻x കൂടെ എടുത്തിട്ട് 2 sin⁻x cos⁻x (² എന്നാക്കും. അപ്പോൾ sin2x വരും, sin2x (² വരും, /4. അതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആട്ടോ. ഇതൊന്ന് LCM കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/2. ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ 4 / 4 - 3 sin²2x dx എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പറയൂ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പഴയ ഐഡിയ തന്നെ. sin⁻x-ന് t കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കോസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യുക? sec² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ cos² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ cos² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടാൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ മായ്ക്കുവാണ്. നോക്കിക്കോളൂ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos²2x. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടാൻ ആക്കുക, ഡെറിവേറ്റീവ് sec² ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ്
അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. Multiply numerator and denominator by multiply, divide cos square 2x. Multiply എഴുതുവാണെങ്കിൽ sec square 2x എഴുതണം കേട്ടോ, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. So 0 to pi by 2 4 by cos square 2x. അപ്പോൾ അത് sec square ആവും. 4 by cos square 2x. 1 by cos square എന്ന് പറയുമ്പോൾ sec square ആവും. ഇവിടെ by cos square ചെയ്യുമ്പോൾ -3 tan square 2x വരും. ഇവിടെ by cos square ചെയ്യുമ്പോൾ 4 by cos, that is sec. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ t കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താവണം? tan ആവണം. അപ്പോൾ ഈ sec സ്ക്വയറിന് പകരം 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ 2x കൊടുക്കും. sec സ്ക്വയറിന് പകരം 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ. sec സ്ക്വയർ ഈസ് 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാണേ, നോക്കിക്കോളൂ. ഇൻ്റഗ്രൽ 4 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 2, ഓക്കെ അല്ലേ? sec സ്ക്വയർ 2x ബൈ 4 plus 4 tan square x minus 3 tan square x. Plus 4 plus tan square 2x എന്ന് കിട്ടും dx. Repeat. 4 into 1 4. 4 into tan square 4 tan square. 4 tan square minus 3 tan square, that is tan square dx. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? t is equal to tan 2x വരും ഇവിടെ അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. dt is equal to sec സ്ക്വയർ 2x വരും ഇൻറ്റു 2 വരും dx വരും. ഈ 2 താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 dt ബൈ 2 അല്ലെ, sec സ്ക്വയർ 2x dxന് പകരം dt ബൈ 2 ബൈ 4 പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലൊന്നും ഒരു ഇൻറ്റു 2 ചെയ്തു ബൈ 2 ചെയ്തിട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. സീക്വൽ ടു 2 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ബൈ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ എ 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ 1 ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ടി ബൈ 2 പ്ലസ് സി 1 by a tan inverse x by a plus c. 2 cancelled, which is equal to tan inverse t equal to tan 2x എന്നാണ് കൊടുത്തത്. tan 2x from where to where? 0 to pi by 2. ലിമിറ്റ് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ മാറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ലിമിറ്റ് സെയിം തന്നെ കൊടുത്തു. tan pi by 2 tan pi by 2 pi കട്ടായി പോയി tan ഇൻവേഴ്സ് 0 0 കിട്ടും. tan inverse 0 0 കിട്ടും. 1 second. pi by 2 0. Answer minus pi by 2 to pi by 2. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ t is equal to tan x. tക്ക് 0 കൊടുത്താൽ tan 0 0 0 to 0. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. 2 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4 എന്നാക്കിയാലോ? 2 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു 2a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ?
t is equal to tan x 0 to pi by 2. tan 2x ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, tan 2x ഉണ്ട്. 0 to pi by 2, 0 to f integral f of x, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ, integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. ഇതെപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? എഫ് ഓഫ് 2a മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് വരുമ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ വരിക, നോ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 2 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4 എന്നാക്കാം. 2 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 8 വരും. 8 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4. 8 ഇൻറ്റു 0 ടു പൈ ബൈ 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 വരും. 10 ഇവിടെ 4 വരും. 4 അല്ല, സോറി, 1 ബൈ dt ബൈ 2 വന്നപ്പോഴല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ 4 വരും. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ 4 ബൈ 2 വരും. കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ 2 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 വരും. ലിമിറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 4 വരും. പൈ ബൈ 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് 2 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 4. 2 പൈ ബൈ 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ടാൻ പൈ ബൈ 2 വരും. ടാൻ പൈ ബൈ 2 ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ 0 ഈസ് 0. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0. സോ ആൻസർ ബിക്കം പൈ. പൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ സി, പൈ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ലിമിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കൂ. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 2a f of x dx ഈക്വൽ ടു f of 2a മൈനസ് x ഈക്വൽ ടു f of x വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ചേഞ്ച്. 2 ഇൻറ്റു 0 ടു എന്ന് എഴുതാം. 2 ഇൻറ്റു എന്നാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഹാഫ് ആക്കും. അതിന് പകരം ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു എന്നാക്കും. ഇനി എഫ് ഓഫ് 2a മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താൽ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് വരിക. പൈ മൈനസ് 2x എന്ന് വരും. പൈ മൈനസ് 2x എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വന്നേക്കണോണ്ട് അതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൈ ബൈ 2 ആണ് കിടക്കുന്നത്. പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് വരുമ്പോൾ കോ ഫംഗ്ഷൻ വന്നേക്കാം. ബട്ട് ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു വരുന്നത് കൊണ്ട് പൈ മൈനസിലേക്ക് തന്നെ പോകും. പിന്നെ ക്വാഡ്രന്റ് മാറും, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വരുന്ന ഇവിടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എഫ് ഓഫ് 2a മൈനസ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു 0 ടു എന്ന് എഴുതുന്നു. ഞാൻ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ എക്സിന് പൈ ബൈ 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ പൈ ബൈ 2 വരും. അങ്ങനെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതി ഇവിടെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. സെയിം പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സെയിം പാറ്റേൺ 2021. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് നോക്കൂ. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ടു പൈ ബൈ 2 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് പൈ റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇ റൈസ് ടു എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ പൈ റൈസ് ടു എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വരും. രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ ടേം കട്ടായി പോകും. ഈ ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2i is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 1 plus sin square x dx. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞതാണ്. കണ്ടോ? സി, ഇത് 1 പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ആ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അല്ല, പകരം 1 പ്ലസ് പൈ റൈസ് ടു. അത് 10 റൈസ് ടു എന്നാവാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വരാം. അത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതാം?
2i is equal to 2 into 0 to pi by 2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം it's an even function. 1 plus sin square x dx. ഓക്കെ, 1 plus sin square x dx എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തും? sin square x വന്നാൽ 1 plus cos 2x by 2 തെറ്റി. sin square ആണെങ്കിൽ 1 minus cos 2x by 2, cos square ആണെങ്കിൽ 1 plus cos 2x by 2. 2 കട്ടായി പോയി. I is equal to integral 0 to pi by 2 1 plus 1 minus cos 2x by 2 dx. 2 LCM കാണുന്നു. 0 to pi by 2. 2 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 2 plus 1 3 minus cos 2x by 2 dx. 1 by 2 into integral 3x minus sin 2x by 2 0 to pi by 2. Okay, it's equal to 1 by 2 into 3 pi by 2 minus 0. ശരിയാണോ? എക്സിന് പൈ ബൈ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 കട്ടായി പോയി. സൈൻ പൈ 0 വരും. സൈൻ പൈ ബിക്കം 0 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0. സോ ആൻസർ ബിക്കം 3 pi by 4. 3 pi by 4. ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയേ? 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇക്വേഷൻ 1 ദെൻ ഇക്വേഷൻ 2 എഴുതണം. രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സി 2021 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സാധാരണ ചെയ്ത പാറ്റേണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കൂ, IN. വാട്ട് ഈസ് IN? ഇന്റഗ്രൽ പൈ ബൈ 4 ടു പൈ ബൈ 2 cot nx dx. cot raised to nx dx is equal to pi by 4 to pi by 2. എന്ത് ചെയ്യും? cot raised to nx ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തണ്ട. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ I2, I4, I3 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനൊന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോട്ട് റൈസ് ടു NX എന്നുള്ളതിനെ കോട്ട് റൈസ് ടു N-2x ഇൻറ്റു കോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് മാറ്റുവാണ്. വെരി സിമ്പിൾ. എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ, എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ, N-2 പ്ലസ് 2 എന്ന് കിട്ടിക്കോളും. പ്രശ്നമില്ല. IN ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ പൈ ബൈ 4 ടു പൈ ബൈ 2 കോട്ട് റൈസ് ടു N-2x ഇൻറ്റു, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? കോട്ട് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് 1 dx എന്ന് എഴുതാം. Again, IN is equal to integral pi by 4 to pi by 2 cot raised to N-2x into cosec square x dx minus integral pi by 4 to pi by 2 cot raised to N-2x dx. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. IN ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 ടു പൈ ബൈ
cot raised to n minus 2x cosec square x dx minus pi by 4 to pi by 2 cot raised to n minus 2x. ഇത് cot raised to nx ആണ്. അപ്പോൾ cot raised to n minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I n minus 2 എന്ന് വരും. This is cot raised to n, that is in. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂ. in പ്ലസ് I n minus 2 സീക്കൽ 2. ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കോട്ടെക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? കോട്ടെക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് കൊസീക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് വരും? ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ മൈനസ് കോട്ടെക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് കോട്ടെക്സ് റൈസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ n മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. പൈ ബൈ 4 ടു പൈ ബൈ 2. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഈ റിസൾട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള റിസൾട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടെക്സിന് ടി ഒന്ന് കൊടുത്തോ? കോട്ടെക്സിന് ടി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് അവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കോട്ടെക്സ് റൈസ് ടു n മൈനസ് 2 പ്ലസ് 1 ബൈ n മൈനസ് 2 പ്ലസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് n മൈനസ് 1, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോട്ട് പൈ ബൈ 2 0 ആട്ടോ, മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോട്ട് പൈ ബൈ 4 1 ആട്ടോ, ബൈ n മൈനസ് 1. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. I n പ്ലസ് I n minus 2 is equal to 1 by n minus 1. മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ്. ഓപ്ഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. I2, I4, I3 കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം n-ന് 4 കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ I4 പ്ലസ് I2 is equal to 1 by 3. Then n-ന് 5 കൊടുക്കൂ. I5 പ്ലസ് ഇത് I4 ആട്ടോ. I5 പ്ലസ് I3 is equal to 1 by 5 minus 1, 1 by 4. n-ന് 6 കൊടുക്കൂ. കാരണം ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കണത് ആ ടൈമുകളൊക്കെ ആട്ടോ, അതുകൊണ്ടാട്ടോ അത് കൊടുത്തത്. 6 കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ I6 പ്ലസ് I5, 5 അല്ല 4, is equal to 1 by 5. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, സെക്കൻഡും തേർഡും എന്തായാലും ശരിയാവുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് എയും ഡിയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എയും ഡിയും ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 by I2 പ്ലസ് I4 is equal to 3. 1 by I3 plus I5 is equal to 4. 1 by I4 plus I6 is equal to 5. സംഗതി നോക്കിയേ, 3, 4, 5 എവിടെയാ? എ പിയിലാ. അപ്പോൾ ഇതും എ പിയിലല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏത് ശരിയാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി. 3, 4, 5 എ പിയിലാ. ദിസ് എ പിയിലാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, പക്ഷെ സിമ്പിൾ, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഐഡിയ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 13th.
integral 0 to 1 by 2 x square by 1 minus x square whole raised to 3 by 2 dx. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ t കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എക്സിന് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്കും 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്കും ഫോർമുലയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. കാരണം ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ട്, ഹോൾ റൈസ് ടു 1 by 2 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ടാനോ കോട്ടോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ വരും. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ കൊസീക്ക് സീക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടും, നമ്മുടെ ടേം ഒന്ന് ചെറുതാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എളുപ്പമാവും, ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു? എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ബൈ 1 minus sin square theta, that is cos square theta, the whole raised to 3 by 2 integral cos square theta 2 cancel ആകും, cos cube cos cancel ആകും, sin square theta by cos square theta d theta, which is equal to integral tan square theta d theta, which is equal to integral tan square theta d theta. ലിമിറ്റ് മാറ്റണോ? ലിമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം. എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ സൈൻ തീറ്റ 0, എക്സിന് പൈ 1 by 2 കൊടുത്താൽ സൈനിന് എപ്പോഴാണ് 1 by 2 കിട്ടുക? 30 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ 6, 0 to പൈ ബൈ 6. കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയെ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തും, ഫോർമുല അറിയില്ല. ടാൻ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ 0 to പൈ ബൈ 6 സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 എന്ന് മാറ്റും അല്ലേ? സീക്ക് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1, സീക്ക് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, സീക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ തീറ്റ വരും മൈനസ് തീറ്റ വരും, 0 to പൈ ബൈ 6 വരും. പൈ ബൈ 6 കൊടുത്താൽ tan pi by 6, tan 30 is 1 by root 3 minus pi by 6 minus pi by 6. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. is k by 6 എന്ന് അവർ കൊടുത്തേക്കണേ അല്ലേ? is k by 6 എങ്കിൽ k എന്താണ്? അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് LCM കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 6 റൂട്ട് 3 LCM വരും. 6 റൂട്ട് 3 LCM വരും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു റൂട്ട് 3 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ റൂട്ട് 3 ബൈ 3 മൈനസ് പൈ ബൈ 6 വരും. കാരണം അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 6 അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കെ ബൈ 6 എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആക്കിയപ്പോൾ അവസാനം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അപ്പോൾ 6 നമുക്ക് LCM ആയിട്ട് എടുക്കാം, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ 2 റൂട്ട് 3 മൈനസ് പൈ വരും. അപ്പോൾ സംഗതി ഓക്കെ ആയല്ലോ. 2 റൂട്ട് 3 മൈനസ് പൈ ആണെങ്കിൽ ദേ ഓപ്ഷൻ എയിലുണ്ട്. അവർ തന്നിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ 6. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കെ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് കെ? ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടും, 2 റൂട്ട് 3 മൈനസ് പൈ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to x log t by 1 plus t ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to x log t to the base by 1 plus t dt. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 by e ആണ്.
അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഈ കൊടുക്കുന്നു 1 to e, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് 1 to 1 ബൈ ഇ ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? ലിമിറ്റ് 1 to x എന്നാണ്. ആ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലൊക്കെ ഇ കൊടുത്തു, ഇവിടെ 1 ബൈ ഇ കൊടുത്തു, ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്കൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് ചെറിയ ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം അത് മാത്രം ഞാനിങ്ങ് എടുക്കാം. അതിനെപ്പോൾ ഒരു ഐ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 1 ബൈ ഇ ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി ഡി ടി. ഞാനിവിടെ ടിക്ക് പകരം വേറൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരാം. ഞാൻ ഈ ലിമിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ 1 ബൈ എക്സ് 1 ബൈ എന്നൊക്കെ വന്നാൽ ഞാൻ വേരിയബിളിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 1 ബൈ ഈ ലോഗ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം ഞാൻ 1 ബൈ ടി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിറ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഈ മൈനസ് ടി എന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ലിമിറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡി ടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആണ് മൈനസ് 1 ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ടി വൈ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ വൈയുടെ ടിയുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 ആണ്. ആ 1 കൊടുത്താൽ വൈ ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടും. ടിയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 ബൈ ഇ ആണ്. ടിയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 ബൈ ഇ ആണ്. 1 ബൈ ഇ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ വൈ, വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ കിട്ടും. ലോഗ് ടിയുടെ പ്ലേസിൽ 1 ബൈ വൈ കൊടുത്തു, 1 പ്ലസ് 1 ബൈ വൈ വരും ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വരും. ടി മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് വൈ ആക്കി കേട്ടോ. എക്സ് ആക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് കടന്നോട്ടെ 1 to ഇ വന്നോട്ടെ ലോഗ് 1 ബൈ എന്നുള്ളത് ലോഗ് 1 മൈനസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ബൈ വൈ പ്ലസ് 1 ബൈ വൈ ഇൻറ്റു 1 ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ടി വൈ. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ വൈയും ഈ വൈ സ്ക്വയറും കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 to ഇ 0 മൈനസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് വരും. ലോഗ് 1 0 ബൈ ഇവിടെ ഒരു വൈ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ, വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ ടി വൈ. ഈ വൈ അകത്തേക്ക് എന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ സോറി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വരും. 1 to ഇ ലോഗ് വൈ ബൈ വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 ബൈ ഇ സീക്വൽ ടു 1 to ഇ ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഈ സംഗതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to ഇ ഞാനിവിടെ വൈ ആ വേരിയബിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വൈക്ക് പകരം ടി കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ലോഗ് ടി ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ടി ഡി ടി. അങ്ങനെയാണോ? എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ ഓർ എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. വേരിയബിൾ മാറിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലിമിറ്റ് മാറാതിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റ് സെയിം അല്ലേ? ഞാനത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ലോഗ് ടി അപ്പോൾ 1 to ഇ കോമൺ ആണ്. ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി കോമൺ അല്ലേ? ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ബൈ ടി വരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ്സോടെ ഉള്ളൂ. 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 to ഇ 1 to ഇ ലോഗ് ടി ബൈ 1 പ്ലസ് ടി രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ 1 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 1 ബൈ ടി ഉണ്ട്. ഇത് എൽസിയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സീക്വൽ ടു
1 to e log t by 1 plus t into ഇത് എൽസിയം കണ്ടു നോക്കിയേ t plus 1 by t വരും dt t plus 1 വരും 1 to e log t by t dt. വെരി ഈസി. ലോഗ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ കിടക്കണം 1 by t അല്ലേ? അപ്പൊ ലോഗ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. ഫ്രം വെയർ? ഫ്രം 1 to e അല്ലേ? ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ടിക്ക് പകരം വേറൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1, അതായത് ലോഗ് ടി റേസ് ടു 1 ആണ് വരുന്നത്. ലോഗ് ടി റേസ് ടു 1 plus 1 by 1 plus 1. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 1 by 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഈ കൊടുത്താൽ ലോഗ് ഈ 1 കിട്ടും, 1 square മൈനസ് ലോഗ് 1 0 കിട്ടും. സോ ആൻസർ 1 square is 1, 1 into 1 by 2, ആൻസർ become 1 by 2. ഓക്കെ, 1 by 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ഇന്റഗ്രൽ പൈ ടു 10 പൈ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് 10 പൈ ടു 10 പൈ. നോക്കൂ, ഈ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങളിങ്ങനെ റിസൾട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് NCERT ഇല്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ് t, then result is integral m to t nt f of x dx equal to n minus m into integral 0 to t f of x dx. ഓക്കെ, മോഡ് സൈൻ എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് വിത്ത് പീരീഡ് പൈ. അപ്പോൾ ഈ ടിയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ പയ്യ കിടക്കുന്നത്. ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇന്റഗ്രൽ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into പൈ എന്ന് എഴുതാം, ടു 10 പൈ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ക്ലിയർ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എമ്മും എന്നും 1ഉം 10ഉം ആണ്. ഈക്വൽ ടു 10 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ 0 to പൈ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, 0 to പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 10 minus 1 is 9 into 0 to പൈ. മോഡലസ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. സോ 9 into സൈൻ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇറ്റ് ബിക്കം മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഫ്രം 0 to പൈ. മൈനസ് 9 into what is cos പൈ? cos പൈ is -1 മൈനസ് what is cos 0? മൈനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, cos പൈ -1 മൈനസ് cos 0 is 1. So minus 9 into minus 2, answer become 18. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഒന്നുകിൽ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ പൈ ടു 10 പൈ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൈ ടു 10 പൈ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? പൈ ടു 10 പൈ എന്നുള്ളതിനെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 10 പൈ മൈനസ് 0 to പൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് പൈ മുതൽ 10 പൈ വരെ മതി. അപ്പോൾ 0 മുതൽ 10 പൈ വരെ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് 0 to പൈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും മതി, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 10 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 to nt f of x dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ n into ഇന്റഗ്രൽ 0 to t f of x dx എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുകിൽ ഇത്, അതല്ല ഈ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ, ആ കോൺസ്റ്റന്റ്, ആ റിയൽ നമ്പർ, ആ ഇൻറ്റിജർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ. ആ ഇൻറ്റിജർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ്? 0 മുതൽ 2.4 വരെ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്നതോ, സ്ക്വയർ എടുത്താൽ 0 മുതൽ 5.76 വരെ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ എത്ര ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കിട്ടും? 0, 1, 2, 3, 4,
5. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂവിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയറിന് 0 വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. That implies x lies between 0 and 1. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിന് 2 വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയറിന് 2 വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 അല്ല കേട്ടോ, 0 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 അല്ലേ, അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ 1. 0 കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റിജർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. 1 കിട്ടുന്നത് 1-നും 2-നും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 0 മുതൽ 0 അല്ല, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം. ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് ആവശ്യം എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 മുതൽ √2 വരെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും 0 to 2.4 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആൻസർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് 0 വരും. ദാറ്റ് ബിക്കം 0 പ്ലസ് 1 മുതൽ 2 വരെ 1 മുതൽ √2 വരെ പ്ലസ് 1 മുതൽ √2 വരെയാണ് എക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ 1 കിട്ടും. പ്ലസ് അടുത്ത് നോക്കാം, എക്സ് സ്ക്വയറിന് അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ 2, അടുത്തത് 3, അടുത്തത് 4, നെക്സ്റ്റ് 5. ഇത് ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ. എക്സ് സ്ക്വയറിന് 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴായിരിക്കും? 2-നും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കൊടുത്തേക്കാട്ടോ. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ, എല്ലാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3-ക്കും 4-നും ഇടയിലായിരിക്കണം. 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ 2-നും 3-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം. എനിക്ക് ആവശ്യം എക്സാ, നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ √2 മുതൽ √3 വരെ. ഇവിടെയോ ഇതിനകത്ത് എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പറയൂ. √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മുതൽ √3 ഇങ്ങനെ പോവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഓരോന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്തത് 1 മുതൽ √2 വരെ. അടുത്ത ആൻസർ 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ 2-ന് എവിടെയാണ്? √2 മുതൽ √3 വരെ പ്ലസ് അടുത്ത ആൻസർ 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ 3-ക്ക് എവിടെയാണ്? √3 മുതൽ √4 വരെ. √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. ദെൻ അടുത്ത ആൻസർ 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 2 മുതൽ √5 വരെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. പ്ലസ് dx പ്ലസ് 5 കിട്ടണമെങ്കിൽ അടുത്തത് √5 മുതൽ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 2.4 dx. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 0 വരും. ഇതിൻ്റെ 1-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് കിട്ടും. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ √2 മൈനസ് 1 കിട്ടും. 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് കിട്ടും. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ √3 മൈനസ് √2 വരും. 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മൈനസ് √3 വരും. മാറിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. പ്ലസ് 4 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. √5 മൈനസ് 2 വരും. പ്ലസ് 5 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. 2.4 മൈനസ് √5 വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് √2 എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു √2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു -2 √2 ഉണ്ട്. അത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് √2 കിട്ടും. √2 മൈനസ് 2 3യോ 2 √3 ഉണ്ട്, മൈനസ് 3 √3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് √3 കിട്ടും. ഇനി √5ഓ 4 √5 ഉണ്ട്, മൈനസ് √5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് √5 കിട്ടും. ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളോ ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ട്,
6. അപ്പോൾ 6 മൈനസ് 1, 3 ഇൻറ്റു 2 6 മൈനസ് 1 5, 5 മൈനസ് 8, 5 മൈനസ് 8 മൈനസ് 3, മൈനസ് 3 വരെ കിട്ടി, പ്ലസ് 2.4 ഇൻറ്റു 5 എത്ര കിട്ടും? 12 കിട്ടും അല്ലേ? 24 ഇൻറ്റു 5 120 അല്ലേ? 12 മൈനസ് 3, 12 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 12 മൈനസ് 3 9 കിട്ടി. ഇനി അവരുടെ ആൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യൂ. കമ്പയർ. വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? ആൽഫ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൽഫ ഇസ് 9. ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെൽറ്റ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം -1 അല്ലേ? ഓൾ ആർ -1. ഓൾ ആർ -1. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 9 പ്ലസ് -1 പ്ലസ് -1 പ്ലസ് -1 9 മൈനസ് 3 ആൻസർ ഈസ് 6. ആൻസർ ഈസ് 6. 9 മൈനസ് 3 ആൻസർ ഈസ് 6. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം. 2023 ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇതും അതെ 2023 ആണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ NCERT-യിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് I എന്ന് കൊടുത്തു, f of a plus b minus x കണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x by f of x plus f of a plus b minus x dx is equal to b minus a by 2. Shortcut result. Function that on denominator upper limit plus lower limit minus x ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ മതി. നോക്കൂ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ആണ്, അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്ത് π/2 കോസ് π/2 മൈനസ് 1 സൈൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 8/π ഇൻറ്റു π/2 മൈനസ് 0/2. എന്ത് സംഭവിക്കും? π ക്യാൻസലായി പോയി. ദെൻ 8/4. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ. ആൻസർ ഈസ് 2. ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതും അടുത്ത സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2023 ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0 48 ഇൻറ്റു integral 0 to x t cube by t raised to 6 plus 1 dt by x cube ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. 48 x cube അല്ല, ഇറ്റ് ബിക്കം x raised to 4. 48 by x raised to 4 എന്നുള്ളത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ x raised to 4 എന്നാക്കി. നിങ്ങൾ x-ന് 0 കൊടുത്തേ, 0 to 0. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ 0 വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരും. ഇറ്റ് ബിക്കം 0/0 ഫോം. ദെൻ യൂസിങ് LH റൂൾ. ശരിക്കും ലിമിറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കാണാം. എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0 48 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് LH റൂൾ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിക്കോളൂ. അപ്പർ ലിമിറ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു ഈ വേരിയബിളിന്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കൂ, x³ ബൈ x raised to 6 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ 4x³. ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 48ഉം 4ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. which is equal to limit x tends to 0 12 into then x³ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 1 by x raised to 6 plus 1. Put x equal to 0. 12/1. 12/1 answer is 12. Okay, 12/1 answer is 12. Very easy question. 12/1 answer is 12. Yes, 2021 ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതോടെ നോക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. See, this is the last question. Integral -4 to 4 f of x square dx. -4 to 4 f of x square dx is equal to 2 into 0 to 4 f of x square dx എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി. ഹിയർ -a to a ലിമിറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൺ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ -x കൊടുത്താലും നോ ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് അൺ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ 2 into 0 to a എന്ന് എഴുതി f of x square. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? yes, which is equal to 2 into 0 to 4. See, ഈ ടേം റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 4x³ മൈനസ് g of 4 minus x dx.
ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് 4x³ മൈനസ് g ഓഫ് 4 മൈനസ് എക്സ്. ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 4x³ dx 0 to 4 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 4 g ഓഫ് 4 മൈനസ് എക്സ് dx. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഞാൻ രണ്ടിനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. 2 ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ 4x⁴/4 ഫ്രം 0 to 4 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0 to 4 g 4 മൈനസ് എക്സ് dx. 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 2 ഇൻറ്റു 4^4 എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് എനിക്ക് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് മനസ്സിലായി കാണും. x² ഈവൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു 0 to a എന്ന് എഴുതി. f(x²) പകരം ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു. ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെരി സിമ്പിൾ. ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ x⁻n ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തി. സെക്കൻഡ് ടൈം ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുക. എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അത് മാത്രം എടുക്കാം. I is equal to 0 to 4 g of 4 minus x dx. ക്ലിയർ? ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. I is equal to എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ a മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 0 to 4 g of 4 മൈനസ് 4 മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു. 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 4 g of x dx വരും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇത് കിട്ടിപ്പോയി. I is equal to ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. ഈ g of x പകരം ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. g of x പകരം എന്ത് എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 4 മൈനസ് g of 4 മൈനസ് എക്സ് dx എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് g of 4 മൈനസ് എക്സ്. സി, ഇത് ശരിക്കും എന്താ? ഇക്വേഷൻ 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ I is equal to മൈനസ് I എന്ന് കിട്ടി. മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തേ. മൈനസ് is taken common. 0 to 4 g of 4 minus x dx. That implies 2i is equal to 0, I is equal to 0. അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ദിസ് ബിക്കം 0. ആ ടൈം 0 ആയിപ്പോയി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. 2 ഇൻറ്റു 4^4 is what? It is 2^8. So answer is 2^9. അല്ലേ? 4^4. 4^4 is 2 square whole raised to 4. That is 2^8. 2^9. Answer become 512. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റിലെല്ലാം ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല. ദെൻ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്, വേറെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.
Welcome children, welcome to today's chemistry session. Yes, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ തെർമോഡൈനമിക്സും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. തെർമോഡൈനമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ കേട്ടോ. യെസ്, can we start? Ready? Yes. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, oxidation number of cobalt in KCO4 times. പൊട്ടാഷ്യം ടെട്രാ കാർബോണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൊബോൾട്ടിൻ്റെ. അതിൽ കൊബോൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. യു സി പൊട്ടാഷ്യം വിൽ ബി +1 ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ കാർബോണൈൽ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ്, സോ നാച്ചുറലി കൊബോൾട്ട് ഷുഡ് കം -1. റൈറ്റ്? The answer will be option C. Probably these are the scenario when transition metal compounds may come negative oxidation state. Obviously, when it is interacting with the presence of highly electropositive potassium-like elements. So, potassium +1, carbonyl, everybody know neutral. So, cobalt is -1. Option C. Okay. Next question. A cyclic process ABCD shown in PV diagram for an ideal gas. Which of the following diagram represent same process? So out of ABCD, which is representing this graph? That is the question. Please see that AB is an isobaric process, isn't it? Pressure remain constant. AB isobaric. AB isobaric and increase in volume. AB isobaric. This is AB isochoric. So cancelled. This is AB isobaric, but the volume is decreasing. Here AB isobaric, volume is increasing. Here volume is decreasing. It is isobaric AB, but the volume is decreasing out. And here AB isobaric and the volume is increasing. This could be the answer, but we have to verify the others also. And here AB isochoric, that is also out. So over. The answer is option C. Answer is option C. The moment we check AB, we get the answer. എങ്ങനെയാടാ? AB എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസോബാറിക് ആണ്. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണ്. ഐസോബാറിക് മാത്രമല്ല, വോള്യൂം ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐസോബാറിക് വോള്യൂം ഇൻക്രീസിംഗ്, ഈ ഒരു ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. AB isobaric volume temperature graph, isobaric graph will be like this. So it is isobaric and volume increases. Can we verify the other reactions also? BC is isothermal process. BC is isothermal. Where is BC? BC isothermal expansion. Isothermal expansion. Now CD isochoric. CD isochoric. Look at volume isochoric. Now DA isothermal compression. DA isothermal compression and is a perfect match. Option C. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റും. Or you may have a temptation to leave the question. അങ്ങനെയും വരാം. സിമ്പിളാണ്, ഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. A given mass of gas expand reversibly from the state A to B by 3 path 1, 2, 3 as shown in the diagram. W1, W2, W3 represent respectively be the work done by the gas along 3 path. So it is related to the 3 work done. Which will be the correct answer? 3 work done. See, it is very simple to see that
work done 1 is minimum work done. You see, this is W1, this is W1 which is minimum, isn't it? That is W1 which is minimum. And what about W2? What about W2? W2 will be this. This is W2 which is greater than W1. And what about W3? W3. W3 again will be greater than W2. So the answer should be option box. W1 less than W2 less than W3. You please verify the work done under the graph. Work done in the area. Area covered by the graph. You see this area covered by the graph. This is the PV diagram. Area under the graph. W1, W2, W3. Area under the graph will tell you which is greater. W1 minimum, then W2 extra area comes, and then W3 area is larger. So when you compare the area under the graph, which is nothing but work done, you are able to confirm which is the correct answer. W1 minimum, then W2, then W3. Yet another beautiful question. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Heat absorbed by the system on going through cyclic process is cyclic process. So delta U equal to 0 is Q plus W. So Q equal to W. Q equal to W. Heat absorbed will be work done. Heat absorbed will be work done. Work done will be area representing the circle. Area representing the circle will be work done, which is pi r square. Pi r square. What is r? 20, 20, 10. Pi 10 square. Option C. Pi 10 square. Option C. When you analyze the unit, here it is kilopascal. So it will be 10 power 3. But here it is volume in liters. Convert into meter cube, 10 power minus 3 it will come. So no problem. Yes. So from the diagram, we get the diameter. So find out the radius. Diameter is 20. Diameter is 20. So radius will be 10. Pi 10 square. Option C will be the answer. Yes. Yeah. Next question. This, in fact, is a typical IIT question. Please go through the data. Delta H formation, hydrazine in the liquid state is given. Delta S formation, delta H formation, hydrazine in the liquid state is given 50. Delta H formation, ammonia given. Bond energy, nitrogen, hydrogen given, hydrogen given, enthalpy vaporization of hydrazine given. We want to calculate N bond energy in hydrazine. So see that enthalpy formation of liquid N2H4 given. So you can write N2 plus 2H2 giving N2H4 gas, and that is converted to N2H4 liquid. The total value available 50 kilojoule per mole for this conversion. And here it is N triple bond, and here it is 2 times HH bond, and here it is N2H4. This is N2H4. While gas to liquid, enthalpy of vaporization of liquid is 18. Therefore, liquid converting gas is 18. So, gas converting liquid will be minus 18. So, the point is this value plus this value plus this value plus this equal to 50. So, when is bond is breaking, NN bond I think it is not given. NN bond is not given.
So let us give it as X. So X I am taking plus as the bond is breaking, and this is 2 into hydrogen, 436, 2 into 436, that is 872, right? 872. So this will be plus, isn't it? 872, yeah. Now here, NN, this is what we need to find out. NN. So that NN bond value, let us give A. Since the bond is formed, it will be minus A. We want to know A. While NH, 1, 2, 3, 4 bonds are formed. NH fourth, 393. So it will be 4 into 393. That also will be minus. So let us take X plus 872 minus A minus 4 into 393. 4 into 393. Pinne, minus 18 equal to 50. And remember, this is what we need to find out. But unfortunately, in that, we have a missing data X. Without getting X, we cannot find that A. A is what we are looking for. And that can be evaluated by taking this. You see that ammonia formation given. So half N2 plus 3 by 2 H2 gives NH3, for which the data is minus 46 kilojoule given. So half N2 plus 3 by 2 H2 giving 2 NH3. So it is half NN, which is nothing but X we were talking about. So it is X by 2 positive as the bond is breaking. Now 3 by 2 H2, 3 by 2 into HH, 436. This also we are taking positive. This also we are taking positive as the bond is breaking. And for ammonia, NH 393 into 3 bonds. NH3, 3 bonds. So it is 393 into 3. 393 into 3, that I am taking minus. So here you get X by 2 plus 3 by 2 into 436 minus 393 into 3 equal to minus 46, from which we can get X. ഇതിൽ നിന്ന് X കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് X കണ്ടുപിടിക്കാം. എത്ര കിട്ടും? So it is X by 2 plus 654 minus 1179 equal to minus 46. So X by 2 equal to minus 46 minus 654. So that will be minus 700 and plus 1179. So 300, 479 into 2, 479 into 958. You will get X equal to 958. That means NN bond enthalpy. We will get 958.
and is matching with the original data as is commented in the textbook, which is somewhat 940 range or so, 940 to 945. That is a range commented in the textbook. Anyway, that's matching with the data somewhat. So this data can be substituted here. So it is 958 plus 872 minus A minus 4, 12. Please see whether I am committing some mistake or not. So 958, 872, 1700, 1800 something. So 1800, and here it is minus. So 300 range, 250, somewhat plus. It will be plus only. It will be plus only. So this is out, this is out. It will be more than 100. So this value will come plus only, and it will be more than 100. I just gone for a vague approximation. So I believe strongly you will get option A, because it is never going to be minus. It is a greater data. അപ്പോൾ ഒരു 200 റേഞ്ചിൽ ആൻസർ വരും കേട്ടോ. പ്ലസ് ആണ് വരിക. പ്ലസ് എന്തായാലും 95 വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക കേട്ടോ. വർക്ക്ഔട്ട് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ്. This is a typical kind of question from the IIT point of view. Once again, let's have a quick look at the data given. There are certain data given and asking for what is NN bond energy. So when you write the enthalpy of formation of hydrazine in the liquid form, it is N2 plus 2H2 giving N2H4 in the gaseous state. Converted to liquid state, it will be enthalpy of vaporization taken negative value minus 18 will be incorporating over here. So this overall change plus this will be 50. That means NN bond, HH bond breaking. So we are taking positive. Of which the NN bond value we don't know. That we can calculate from here. Now this value we know, and this values out of which NN value we need to find out. So there are two variables here, X and A. A is what we are looking for, and for which we need to get X. And that X, that is NN value, can be obtained from ammonia data. Half N2 plus 3 by 2 is to giving ammonia, which is minus 46. So this value we need to find out X. So X by 2, half NN. So X by 2, 3 by 2 HH, and NH 3 times. So this and positive, and this will be taken negative, and the overall will be minus 46, from which you can find out X as 958, and that X value when you substitute here, you will get a positive figure number 1, and it is in the range of slightly less than 200 range, and we get the answer. Get yes. Next question. 2 mole ideal monoatomic gas undergo reversible process for which PV square is equal to constant. The gas is expanded from initial volume 1 liter to final volume 3 liter, starting from initial temperature of 300 Kelvin. We need to find delta H for the process. We need to find delta H for the process. In that formula, delta H is equal to NCP delta T. NCP delta T. N തന്നിട്ടില്ലേ? N ഉണ്ട് 2 moles. So it is N given 2 moles. N is 2 moles. CP, ideal monoatomic gas. CP will be 5 by 2 R. But you see, R is available in all choices, so keep R as such. Now delta T, initial temperature is given 300 Kelvin. So you need to get the final temperature, right? That is delta T. From the choices and from the experiment, it is clear that temperature decreases, isn't it? See, it is expansion
procedure. So temperature decreases. Look at the choices, all negative. So temperature decreases. So we need to get that second temperature to finalize the answer. How to get that temperature second? You see what is given here, PV square is equal to constant. That is P1 V1 square equal to P2 V2 square. Therefore, P1 by P2 equal to V2 square by V1 square. Moreover, we know P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Therefore, T2 by T1 is equal to P2 V2 by P1 V1. Of which this P2 by P1 we can substitute from here. P1 by P2, V2 square by V1 square. Therefore, P2 by P1, it will be V1 square by V2 square into V2 by V1. See, this we are substituting. P2 by P1, V1 square by V2 square, V1 square by V2 square. So 1 V1 will cancel, V2 will cancel. So you get V1 by V2. That is 1 by 3. As it is commented, 1 liter expand to 3 liter. Question londa. So you get T2 by T1 is 1 by 3. Therefore, what is T2? T2 is equal to T1 by 3. T1 തന്നിട്ടില്ലടാ 300 ആണ്. So it is 300 by 3. So it is 100. So delta T will be 200. Delta T will be 200. In fact, it is minus. And that minus you can find in all choices. So no problem. I think it's over. Okay. 2 into 5 by 2 R into 200. So minus 1000 R എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ minus 1000 R എന്ന് കിട്ടും. Option box is the correct answer. B is the correct answer. ശരിയല്ലേ? Yes. So delta H is equal to NCP delta T. N അറിയാം, CP അറിയാം, delta T കണ്ടുപിടിക്കാം. delta T കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തർക്കേടില്ലാണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ? Once you get delta T, you arrive into the final result. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Next question. മാച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ. കോളം 1, കോളം 2 മാച്ചിങ് ആണ്. You see this elementary oxygen. Elementary oxygen. ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Enthalpy of formation ആണ്. For elementary oxygen, it is in the standard state. അപ്പോൾ enthalpy of formation 0 എന്ന് വരണം. Of course, entropy of formation 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1ന് S വരണം. 1ന് S വരണം. 1ന് Q വരുന്നത് തെറ്റാണ്. 1ന് S വരാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ B കട്ട് ചെയ്തു. Now O3. What do you think? Ozone, is it endothermic product or exothermic product? Ozone exothermic ആണോ endothermic ആണോ? Ozone is endothermic product കേട്ടോ. Ozone is endothermic product. ഇവിടെ ഒരു endothermic ഉണ്ട്, ഇവിടെയും endothermic ഉണ്ട്. So we have to confirm what is entropy. Entropy എന്ത് വരണം? Ozone is endothermic, no doubt. Entropy എങ്ങനെ വരിക? It is, this is also ozone formation. 3O2, you get 2O3. So 3O2 gas turn 2O3 gas. So number of moles decreases. Number of moles കുറയും. ശരിയല്ലേ? Number of moles കുറയുന്ന സമയത്ത് entropy കുറയും. Entropy കുറയണം. So endothermic entropy decreases. 2ന് R വരണം കേട്ടോ. 2ന് R വരണം. 1s 2r 1s 2r 1s 2q. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, ഇത് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തു. 1s 2p ഇതും കട്ട് ചെയ്തു. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ.
2Q വരണം. 2Q. ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബ്രോമിൻ ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ല കേട്ടോ. ബ്രോമിൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എൻഡോതെർമിക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയും എൻഡോതെർമിക് വരണം. 2 എൻഡോതെർമിക് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3P. പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ, പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചിങ്. 4Q തന്നെയല്ലേ വരിക, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. 4Q. വാട്ടർ is a exothermic product and entropy decreases. 4Q. Option A, the correct matching. Yes. 2 മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഫൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എ സ്പോണ്ടേനിയസ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം. മസ്റ്റ് ഹാവ് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻട്രോപ്പി കുറയ, ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. Total entropy should be positive. Here it is said that delta S system positive. അത് must എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. Total heat exchange in any process is equal to W. അല്ലല്ലോ. Total heat exchange in any process is equal to W ആണോ? Delta U equal to Q plus W and Q equal to W when delta U is equal to 0. ഡെൽറ്റ യു 0 വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ശരിയാവണം എന്നില്ല. അത് തെറ്റാണ്. എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സിസ്റ്റം അറ്റൈനിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ബി മാക്സിമം. ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ഡ്രോപ്പ് ടു 0. ചേഞ്ചിന് ഡെൽറ്റ ജി മിനിമത്തിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ഫ്രീ എനർജി മിനിമത്തിലേക്ക് വരും, എൻട്രോപ്പി മാക്സിമത്തിലേക്ക് വരും. സോ ദ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഗവേൺഡ് ബൈ drop in energy and increase in entropy. പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. C is the correct answer. What about D? വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലല്ലോ, വർക്ക് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ സി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം. A sample of liquid in a thermally insulated container is stirred for 2 hours by a mechanical linkage to a motor in the surrounding. For this process, thermally insulated എന്ന് പറയുമ്പോൾ Q0 ആയില്ലേ മക്കളെ? Q0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. Q0 ഇതാവാം. Now it is mechanically work done for 2 hours. That means work done on the system. Option D is correct. A wrong. കാരണം ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവിലാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? W ലെസ് ദാൻ 0 അല്ല, W മോർ ദാൻ 0 അല്ലേ? വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം അല്ലേ? എ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ. സോ W മോർ ദാൻ 0 and that will be reflecting on delta U as well. As you know, delta U is equal to Q plus W. ഇത് 0 ആയി. So delta U equal to W. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇത് മോർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് മോർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ദ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ. Isn't it? Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. From the following data, heat of formation of calcium hydroxide in kilocalorie. So you see there are 3 equations given. This is equation 1 and this is equation 2 and this is equation 3. And we want to get the heat of formation of calcium hydroxide. That means Ca plus O2 plus H2 giving CaOH twice. We want to find out enthalpy for this reaction. Please verify. Enthalpy of formation means enthalpy change during the formation of 1 mole of a compound from constituent elements. Isn't it? So calcium plus
O2 plus H2 giving CaOH twice. Please verify from the given data. How can we get this data? From the given three formulae, how can we get this? എങ്ങനെ കിട്ടും? I think calcium, it can be obtained from here. So I am taking equation 3 plus oxygen ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ hydrogen ഇവിടെ right സൈഡിലാണ്. So take equation 2 the reverse. You take equation 2 reverse. Our second equation reverse here. Now first equation as such എടുക്കുക. This is the procedure which you can do for getting the data. നോക്കടാ, third equation as such എടുക്കുക. Second equation reverse ചെയ്തെടുക്കുക. First equation as such എടുക്കുക, add ചെയ്യുക. You get the final data. Okay, third equation അതേപോലെ എടുക്കുക. Ca plus half O2 and on the right hand side CaO. Second equation reverse ചെയ്തെടുക്കുക. That means H2 plus half O2 right hand side la H2O. First equation as such എടുക്കുക. CaO plus H2O right hand side la CaOH twice. Now you see we will get upon adding we will get the requisite data. നോക്കടാ, H2O CaO out. You get Ca plus O2 plus H2 giving CaOH twice. In fact, we are not concerned about this procedure. We are concerned about the answer. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? തേർഡ് ഡാറ്റ അതേപോലെ എടുക്കുക. -151.8. സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. -68.37. ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ അതേപോലെ എടുക്കുക. -15.26. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 150, 210, 225, 230 അടുത്ത് മൈനസ് കേട്ടോ. -230 അടുത്ത് ഓപ്ഷൻ സി. And we are concerned about that data. കേട്ടോ. Yes. So the given three equations, when you manipulate equation 1 plus equation reverse of 2 plus equation 3 will give you the requisite formula and requisite answer. Yes. Okay അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Next question. For the synthesis of ammonia 300 Kelvin, calculate the value of delta G in kilocalorie and give your answer in magnitude by using the following data. Delta HF തന്നിട്ടുണ്ട്, delta S തന്നിട്ടുണ്ട്. So how to find delta G? Delta G not equal to delta H not minus T delta S not. Delta H not എങ്ങനെയാ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Delta H not. So delta H not reaction, sum of delta H products minus sum of delta H reactants. Products എവിടെടാ? അമോണിയ എത്രണ്ണം? 2 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. So it is -20 minus reactants ഒന്നുമില്ല, 0. So it is 0. So that is over -20 kilocalorie. So this is over -20 kilocalorie minus temperature കണ്ടല്ലോ 300 Kelvin. 300 into delta S. Calculating delta S, again similar delta S reaction equal to sum of delta S products minus sum of delta S reactants. Products എവിടെ മക്കളെ? 45 കേട്ടോ. 45 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 minus നൈട്രജന്റെ വാല്യൂ 40 plus ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇത് പ്രോഡക്ട്സ്, ഇത് റിയാക്ടൻസ്. സം എടുക്കണം കേട്ടോ. ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ 3 times 30.
എന്ന് വെച്ചാൽ 90. അപ്പോൾ 90 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ -40 എന്ന് കിട്ടും. -40 എന്ന് കിട്ടും. -40 എന്ന് വരും. സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അത് പ്ലസ് ആവും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ കിലോ കാലറിയും ഇവിടെ കലോറിയുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനെയും കിലോ കാലറിയിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. -20 പ്ലസ് ഈ 3 0 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി. 3 12. സോ 12 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എത്രടാ -8 കിട്ടോ. -8. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. -8 ഈസ് ദി ആൻസർ. നമുക്ക് ആൻസർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 8. ആൻസർ ഈസ് 8. ഫൈൻ. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. നെക്സ്റ്റ്. Once again, here you have one equation. Here you have second equation. Carbon, oxygen giving carbon dioxide -393.5. Hydrogen, oxygen giving water -285.8. And one more. CO2, H2O giving CH4 plus 2O2. Question അടുത്ത പേജിലായിരിക്കും അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് 41 42 അല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബോവ് തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, the value delta H for this reaction. We want to know the delta H for this reaction. C plus 2H2 giving CH4. So from this data, we need to get C plus 2H2 giving CH4. This we need to find out. എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? What will be the mathematical manipulation to be done? കാർബൺ വേണം. കാർബൺ എവിടെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 1 അതേപോലെ എടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ 1 അതേപോലെ എടുക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ വേണം. ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 എണ്ണം വേണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 2 × 2 ചെയ്യാം. പിന്നെ മീഥെയിൻ വലതുവശത്ത് വേണം. അപ്പൊ അത് അതേപോലെ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 3 ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 1 plus 2 × 2 plus 3 will give you the answer. You can very well write and see whether it comes correct or not. എന്താ വരിക? -393.5 പ്ലസ് ഇതിന്റെ 2 ടൈംസ് എടുക്കണം കിട്ടും. -2 × 285.8. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക. പ്ലസ് 890.3. അപ്പോൾ 280 ഒരു 560 570 570 900 റൈറ്റ്. ഒരു 900 റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്ലസ് 890 ആണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റ്? ഫൈനൽ ആൻസർ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. ലെറ്റ് സി ഹൗ ദ ചോയ്സസ് ആർ കമ്മിങ്. ഗുഡ്. ചോയ്സ് നോക്കിയിടാം. 2 മൈനസും 2 പ്ലസും. അതിൽ -74 -144 +74 +144. ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു. മൈനസ് ആണ് വരിക. -140 ആണോ -70 ആണോ? -140 ആണോ -74 ആണോ? See the data. This is coming close to 1000 and this is close to 900. So it is less than 100. മൈനസ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ 100 വരുള്ളൂ. ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ലെസ് ദാൻ 100. So option, let us confirm. It's option A. Let us confirm. It's option A. A എന്ന് വരണം കേട്ടോ. -74.8. യെസ്. ആ മൈനസ് ആണ് വരിക, ഉറപ്പാണ്. പ്ലസ് അല്ല. അപ്പൊ 2 ചോയ്സ് കട്ടായി. പിന്നെ 100 എബോ ആണോ 100 ബിലോ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Next question.
delta U is equal to, delta U is equal to, delta U is adiabatic work, delta U is adiabatic work, delta U is equal to Q plus W, and delta U equal to W when Q equal to 0, that is adiabatic. അല്ലേ? അതാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ? ഡെൽറ്റ യു ഈസ് അഡിയബാറ്റിക് വർക്ക്, ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. So Q is equal to 0 means adiabatic. So delta U is equal to option A. അടുത്ത ചോദ്യം. In acidic medium, K2Cr2O7 shows oxidizing action represented in the half cell reaction. ഓ, കോഎഫിഷ്യൻസ് അതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് ചോദ്യം. എഴുതൂ. Cr2O7 2 minus plus H plus electrons giving 2Cr3 plus, very popular dichromate in acid medium, converted to 2Cr3 plus and H2O. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എ Cr3 പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ എ Cr2O3 വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം, എയും സിയും കട്ട് ചെയ്യണം. ഇസ് ഇറ്റ് ബി ഓർ ഡി? കാരണം അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? Cr3 പ്ലസ് ഉള്ളത്. ബി ആണോ ഡി ആണോ? നോക്കാം. Chromium, here it is plus 6 changing to plus 3. So n factor is 3 into 2. n factor is 6. അപ്പോൾ 6 ഇലക്ട്രോൺ വരണ്ടേ മക്കളെ? y എന്ത് വരണം? y6 എന്ന് വരണം കേട്ടോ. x y 6 വരണം. 4 7 4 6. We got the answer. Answer is option D. Answer is option D. ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 14ഉം 7ഉം വരുന്നുണ്ടോ? നോക്ക്, 14ഉം 7ഉം വരുന്നുണ്ടോ? യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ കംസ് H plus 14? ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി. 2 മൈനസും 6 മൈനസും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -8 ചാർജ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഹിയർ 2 into 3 plus 6 charge on right hand side. To balance the charge on both sides, you can give 14. So 8 minus charge and 14 positive charge will give net plus 6 charge, isn't it? So this will be 14. അപ്പോൾ അവിടെ 14 എന്ന് വരും. ഇനി 14 H വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7 H2 എന്നും വരും. കഴിഞ്ഞു. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ബാലൻസിങ്, സിമ്പിൾ ബാലൻസിങ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത്, which of the following reactions are disproportionation reaction? You know what is disproportionation reaction? A species simultaneously undergoing oxidation and reduction. That is disproportionation. Like what you see here, copper plus 1 oxidized to plus 2 and reduced to 0. That is disproportionation. Manganese plus 6 oxidized to plus 7 and reduced to plus 4. That is disproportionation. While here manganese plus 7 coming to plus 6 and plus 4, both reduction, while oxygen is oxidized. ഇത് disproportionation അല്ല. മാംഗനീസ് പ്ലസ് 7ൽ നിന്ന് പ്ലസ് 6ലേക്ക് വരുന്നു, പ്ലസ് 4ലേക്ക് പോകുന്നു. രണ്ടും റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പെർമാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് 7ൽ നിന്ന് പ്ലസ് 4ലേക്ക്, പ്ലസ് 2ൽ നിന്ന് പ്ലസ് 4ലേക്ക്. ദിസ് ഈസ് കോം പ്രൊപ്പോർഷനേഷൻ. പ്ലസ് 7ൽ നിന്ന് പ്ലസ് 4ലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ. പ്ലസ് 2ൽ നിന്ന് പ്ലസ് 4ലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. So two different conditions of an element going to a common state by redox. Hope you know. Somewhat opposite to disproportionation. Sin proportion എന്ന് പറയും, com proportion എന്ന് പറയും. It's a typical example for that. അപ്പോൾ അതും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എയും ബിയും മാത്രമേ വരൂ അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
correct expression for free expansion of ideal gas under adiabatic condition. Under adiabatic condition. Cut ചെയ്തു. Free expansion work done 0 വരണം. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തു. നോക്ക്, ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി കട്ട് ചെയ്തു, ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടിൽ ഏത് വരും? കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ അഡിയബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി. വെരി സിമ്പിൾ പോയിന്റ്. ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q plus W. മക്കളെ ഇത് 0, ഇത് 0. Therefore, delta U equal to 0. That means isothermal condition, no change in temperature. Delta U 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ change in temperature ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. So the answer is option D. Q 0 because it is adiabatic. W 0 as it is free expansion. Therefore, delta U 0. Therefore, delta T 0. സിമ്പിൾ അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1. Oxygen being first member of group 16 exhibit only -2 state. Only -2 state. തെറ്റല്ലേടാ? ഓക്സിജന് -2 ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്, -½ ഉണ്ട്. ഫ്ലൂറിന്റെ കൂടെ +1 ഉണ്ട്, +2 ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ നോർമലി -2, പെറോക്സൈഡിൽ -1, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ -½ ഫ്ലൂറിന്റെ കൂടെ +1, +2, OF2, O2, F2. അത് തെറ്റാ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാ. ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് 16 സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് +4 സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസസ്, +6 സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. അതും തെറ്റല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ്. ഇനേർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ വരിക? Group 16 or group 15 or group 14, down the group, lower oxidation state becomes predominantly stable due to inert pair effect. +4 stability കുറയുകയല്ല ചെയ്യുക, +4 stability കൂടും, +6 stability കുറയും. Inert pair effect. രണ്ടും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഏതാ വരിക? Both statement 1 and 2 are incorrect. Option C. കേട്ടോ? Option C, the correct answer. അടുത്ത question. For a certain chemical reaction Mn at T equal to 400 Kelvin, delta H naught തന്നിട്ടുണ്ട്, delta S തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് log K കാണണം കേട്ടോ. log K കാണണം. log K. log K കാണാൻ ഡെൽറ്റ G ഈക്വൽ ടു -2.303 RT log K അല്ലേ? ഡെൽറ്റ G ഈക്വൽ ടു -2.303 RT log K. ഈ log K ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ G കിട്ടിയാൽ മതി. ഡെൽറ്റ G കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെൽറ്റ G കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ H മൈനസ് T delta S. ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടല്ലോ, 77.2 കിലോ ജൂൾ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ 400. ഡെൽറ്റ എസ് എവിടെ? 122 ജൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 122 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് വരണം. പ്ലസ് അല്ലേ? പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഈ 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്താല് 4 × 12.2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? രണ്ട് 0യും ഒരു ഡിജിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻³ ക്യാൻസൽ ആവും. ശരിയല്ലേ? So it is 77.2 minus 48. 77.2 minus 48. 48.8.
ഇതല്ലേ വരിക ഡെൽറ്റ ജി അതല്ലേ വരിക. സോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. 28.4 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2.303 ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 8 ഇൻറ്റു 8.34 8.3 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 എല്ലാം കിലോ ജൂളിലല്ലേ, അതെ, ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 400 ഇൻറ്റു ലോഗ് കെ. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് കെ ആയി കിട്ടോ. ലോഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഉണ്ടാവുമേ, മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസറിൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 28.4 2.303 8.3 10 പവർ minus 3 400. ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 10 പവർ -1 ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. 10 പവർ -1 ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. isn't it? ഇതൊരു 3 സംതിങ് ഒക്കെ വരും, ശരിയല്ലേ? 2 8 ഒരു 0.8 1ന്റെ അടുത്ത് വരും. ഒരു 3 സംതിങ് ആണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3 സംതിങ് വരും. 10 പവർ -10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 30യുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഫിഗറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 30യുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഫിഗറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംവാട്ട് ഒരു 28 26 ആ റേഞ്ചിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പ്ലീസ് വെരിഫൈ. 10 പവർ -3 വിത്ത് 400 0.4. ഇത് ഒരു 3 ടൈംസ് അല്ലേ, 24, അതെ ഏകദേശം. പിന്നെ 4 വിത്ത് ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു 1ന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 30, പക്ഷെ അത്രയും വരില്ല, അതിൻ്റെ താഴെ വരുള്ളൂ 30യുടെ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു 10 പവർ -1 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 ആണ് വരിക, 30. അപ്പോൾ 30 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഒരു 28 26 ആ റേഞ്ചിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാം. കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, 28 27 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. 30യുടെ കുറച്ച് ഒരു താഴെയായിട്ട് വരണം. യെസ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എലമെന്റ് നോട്ട് ഷോയിങ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. Absolutely no discussion required. Fluorine, the periodic table, most electronegative element in the periodic table, fluorine, giving only -1 state. അല്ലേ? ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട ആള് ഫ്ലൂറിൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ഫ്ലൂറിൻ, നോ ഡൗട്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി. If 3 moles of ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally from 30 decimeter cube to 45 decimeter cube against a constant opposing pressure 80 kilopascal, then amount of heat transferred is isothermal ആണ് കേട്ടോ. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ delta U equal to 0 equal to Q plus W or Q is equal to minus W. And it is minus P delta V against a constant external pressure. അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ? മൈനസ് 80 കിലോ പാസ്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 80 10 പവർ 3 പാസ്കൽ എന്ന് വരും. ഡെൽറ്റ വി 30ൽ നിന്ന് 45ലേക്ക് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 15 ലിറ്റേഴ്സ്.
ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. 15 ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ആൻസർ എന്ത് വരും? 80 120 അല്ലേ? 120. അപ്പൊ 1200 വരും കിട്ടും. -1200. -1200. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. മൈനസിന് പ്രശ്നമില്ല. 1200 ജൂൾസ്. 1200 ജൂൾസ്. ശരിയല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഐസോതെർമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് Q is equal to W. Q is equal to -W. That is -P delta V. P തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ വി നമുക്കറിയാം. P തരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 80 കിലോ പാസ്കൽ ആണ് ഇൻറ്റു 10⁻³ പാസ്കൽ. ഇനി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി 3045 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 15 ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ്. മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 10⁻³ ആയി. ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി. സോ 80 × 50. ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ? 18 50 80 40 120 1200. 1200 അത്രയും വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The oxidation number of iron in the compound formed during brown ring test for nitrate ion test. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ brown ring complex Fe H2O NO H2O 5 times NO2 plus. So we are taking freshly prepared ferrous sulfate. ഇവിടെ ഫെറസ് ആണ്. പക്ഷേ ആൻസർ +1 ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആൻസർ +1 ആണ്. ബിക്കോസ് ദ ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് NO ടേൺ പ്ലസ് and 1 electron will be transferred to ion. There is a ligand metal electron transfer from NO neutral ligand turning NO plus. പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ക്ലാസ്സുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അയൺ വിൽ ബി ഇൻ ദ +1 സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫെറസ് ആണ്. കോംപ്ലക്സിൽ അയൺ എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് +1 ആയിട്ട് മാറും. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് +1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ for CCl4 is 30.5 kilojoule per mole. Heat required for vaporization of 284 gram CCl4 at a constant temperature is. നോക്ക്, 30.5 kilojoule per mole. 1 മോളിന് 30.5 kilojoule ആണ്. 1 മോളിന് 30.5 കിലോജൂൾ ആണ്. അപ്പോ 284 ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. 284 ഗ്രാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 284 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് CCl4. CCl4ന്റെ മോളാർ മാസ് കാർബൺ 12 35.5 into 4 120 140 142 150 154 അല്ലെ? 154 ഇത്രയും മോൾസിന് എന്ത് വരുന്നതാണ് ചോദ്യം. 1 മോളിന് എത്ര? ഇത്രയും മോൾസിന് എന്ത് വരുന്ന ചോദ്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 284 by 154 into 30. എന്താ മക്കളെ വരിക? 30 150 എത്രയാ? 50 അല്ലേ? 30 150 50 അല്ലേ? അല്ല 5 സോറി 5 30 150 5. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5 ഒരു 56 57 isn't it? 56 57 that is the range. 56 57 that will be the correct answer. 57 range. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. For 1 mole this is the data.
For 284 gram, how much is the data? 284 gram means 284 by 154 mole. Molar mass of CCl4 154. So the data will be 284 by 154 into 30, which will come in and around 50, 60 തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ, യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. In chromyl chloride test for confirmation Cl minus, a yellow solution is obtained. Acidification of solution and addition of amyl alcohol and 10% H2O2 turn organic layer blue, indicating formation of chromium pentoxide. Oxidation state of chromium in that. ചോദ്യം ഇത്രയും നറേഷൻ ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം ഇൻ ക്രോമിയം പെൻഡോക്സൈഡ് CrO5 ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര? അത്രേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. CrO5 ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര? ഇതാണ് ചോദ്യം. അത് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. നോക്കൂ, റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ്? K2Cr2O7 പ്ലസ് NaCl or any compound with Cl minus with sulfuric acid. ഏതെങ്കിലും നോൺ വോളറ്റൈൽ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ്, KCl NaCl വേണമെന്നില്ല, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം, അയോണിക് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് വരണം. വിത്ത് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യു ഗെറ്റ് CrO2Cl2 ഓറഞ്ച് റെഡ് വേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. ഇതാണ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ദിസ് ഈസ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be sodium chromate, that will be Na2CrO4, യെല്ലോ colored chromate കിട്ടി. And that chromate when treated with hydrogen peroxide with an alcohol, say amyl alcohol, you will get a blue layer, and blue layer formed is CrO5, chromium pentoxide, CrO5, and the molecule is ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാരഡോക്സ്, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പാരഡോക്സ്. ദിസ് ഈസ് CrO5 and the oxidation number of chromium, almost all of you remember, -2, -3, -4, -5, -6, it will be +6 state. Chromium will be in the +6 state. പഠിക്കുന്നതാണ്. യെസ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എ കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം. Chlorine undergo disproportionation. Chlorine undergo disproportionation in the acid medium as shown below. Coefficients ആണ് ചോദ്യം കേട്ടോ, coefficients ആണ് ചോദ്യം. ക്ലോറിന്റെ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ നോക്കുക. Cl2 in alkaline medium will turn ClO minus and Cl minus. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. Cl2 in alkaline medium turn ClO minus and Cl minus. This is disproportionation. നോക്കടോ, 0യിൽ നിന്ന് +1ലേക്ക്. This is oxidation. N factor 1. 0യിൽ നിന്ന് -1ലേക്ക്. That is reduction. N factor 1. അപ്പൊ ഇവിടെ N factor 1, ഇവിടെ N factor 1. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. 2 ക്ലോറിൻ, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയായി. ഇനി ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ -1 -2, 2 മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് സൈഡ് യു ക്യാൻ ഗിവ് 2OH minus. So it is Cl2 plus 2OH minus giving ClO minus and Cl minus. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി. ഇനി വാട്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ 2 ഹൈഡ്രജൻ, അപ്പൊ ഇവിടെ H2O over. This is the balanced stoichiometry. കഴിഞ്ഞു. That is the balanced stoichiometry. എന്താ ചോദ്യം? എയുടെ അവിടെ എത്ര എന്നാ ചോദ്യം? A1 ക്ലോറിൻ, A1. Answer is first choice. 1 2 1 1 1 1 2 1 1.
ഓ എ ബി സി ഡി ഇ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് 1 2 1 1 1 2 1 1. ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. യു മേ ട്രൈ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ ചേഞ്ചിങ് ടു ClO3 മൈനസ് ആൻഡ് Cl മൈനസ്. അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി മീഡിയം Cl2 വിൽ ഗിവ് ClO3 മൈനസ് ആൻഡ് Cl മൈനസ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തെർമോഡൈനമിക്സ് ആൻഡ് റിഡോക്സ്. തെർമോഡൈനമിക്സിലും റിഡോക്സിലും നമ്മൾ മനോഹരമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിപ്പിക്കലി ഒരു IIT അഡ്വാൻസിന് വരാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും JEEക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വലിച്ചു വാരി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട്, നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്റ്റീവായിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. then the chances will be pretty high, unlike attempting like a repeater student who is devoting the entire 1 year. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമല്ലേ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് വരിക, അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. അവിടുത്തെ ഫോർമുലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സമയം പാഴാക്കാതെ, അതേസമയം ആവശ്യത്തിന് ഒരു മെൻ്റൽ റിലാക്സേഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമായിട്ട് പഠിക്കുക. നാളെ ഒരു അവധി ദിവസമാണ്. മുഴുവൻ അവധിയാക്കാതെ പരമാവധി സമയം ഒരു റിവിഷനും പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചാൽ മതി.